Afternoon, everybody. Thank you, Vilas Parabji, for introducing me. I welcome all the participants from Sindhudurga district, Ratnagiri district, and various districts as stated by Mr. Sangram. It is actually a great pleasure for me that I am having a dialogue with you. Today's topic is contradiction and omission and its importance and how to prove the contradiction and omission. As you all know now, since you are all advocates and are practicing at law, it is not necessary to introduce me the topic, but for to have a clear idea of the subject. Actually, during the cross-examination, you must have noticed various senior advocates while cross-examining the witness. They do ask questions with respect to their previous statements and whether you have stated so in your previous statement, etc., etc. And if we have not studied that particular law or the topic, then it becomes simply a story for the young lawyers. And therefore, I request everybody that you please go through all the provisions which now we are touching during my lecture. Before starting our lecture, it is very necessary that in the section 3 of the Indian Evidence Act, few definitions are given. Few definitions including fact, fact in issue, what is evidence, what is proved, disproved, not proved. All these definitions everybody must learn by heart. Now for today's topic, important definitions are, and therefore I requested Mr. Sangram that whether we can give message to everybody that before starting this lecture, you must be having or at hand the bare acts of the Code of Criminal Procedure and the Indian Evidence Act. So definition of evidence which is given in Indian Evidence Act is very important. I will read slowly. Actually, I don't like to go through the provisions of the section, but today's topic is such that it is necessary for me to go through the sections, section-wise the topic we will proceed further. So it is necessary also for you, the participants, that if you are reading the section along with me, then it will be easier for me to explain, and it will be easier for all of you to understand what exactly the meaning of these sections are. Evidence means and includes all statements which the court permits, which is necessary. If court do not permit any statement to be made before the court in that particular case, then that statement must not be relevant. And therefore it is very necessary that court must permit to give a statement. All statements which the court permit or requires to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry. So all the statements must be in relation to the fact in issue. ही जी काही केस चाललेली आहे त्या केसच्या संदर्भातलेच हे स्टेटमेंट्स पाहिजेत. उगीच कोणीतरी काहीतरी वेगळं स्टेटमेंट दिले आणि गप्पा मारतात असं चालणार नाही. So we have to read this section or the definition of the evidence is very carefully. All statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry, such statements are called oral evidence. So there are two types of evidence, oral and documentary. Now what is documentary evidence? Subsection B. All documents, including electronic records produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence. Now, today we are dealing with the oral evidence, but still we must know documentary evidence means what? Which documents it is referred, the section refers to. Now, next definition is proved and then disproved. Very important definitions. A fact is said to be proved
when after considering the matter before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. Now, 2-3 important ingredients are there. First, fact is said to be proved. कधीही एखादी गोष्ट कधी सिद्ध झाली असं ठरेल when after considering the matters before it, जो काही पुरावा पुढे आणलेला आहे प्रॉसिक्युशनने, वेगवेगळ्या प्रकारचे पुरावे आहेत, आपण त्याचं आता डिस्कशन करणार आहोत. तर हे सगळे पुरावे लक्षात घेतल्यानंतर the court either believes it to exist. बघा वर्डिंग फार सुंदर केलेलं आहे. 3-4 प्रकारचे पुरावे ते काय विटनेस सांगतोय. एखादे 2 विटनेस असे आहेत की ज्यांना आधी काय घटना घडून गेलेली आहे ती माहिती आहे किंवा नंतर काय घटना घडलेली आहे ती माहिती आहे, त्या संदर्भातले ते विटनेसेस आहेत. काही विटनेसेस आहेत ते एखादी गोष्ट कुठेतरी सापडलेली आहे त्या संदर्भातला एखादा विटनेस आहे. आणि असे 3-4-5 विटनेसचा एव्हिडन्स रेकॉर्ड केल्यानंतर डॉक्युमेंटरी और ओरल व्हॉट एव्हर, हे सगळे एव्हिडन्सचे प्रकार किंवा पीसेस ऑफ एव्हिडन्स लक्षात घेतल्यानंतर जर कोर्टाला असं वाटलं की हे जे काही प्रॉसिक्युशन सांगतोय किंवा जे काही असर्ट करतायत की ह्या एखाद्या माणसाने गुन्हा केलेला आहे ते शक्य आहे. अगेन आय विल रीड विथ दिस बॅकग्राउंड. कोर्ट आयदर बिलीव्स इट टू एक्झिस्ट or considers his existence so probable that a prudent man, now this prudent man is very important, that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it exists. म्हणजे सर्व प्रुडंट मॅन म्हणजे काय की सर्वसाधारण विचार करणारा माणूस, जर त्या माणसाने जो सर्वसाधारण विचार करतो त्यांनी त्याच्या पुढे आलेल्या सर्व गोष्टींचा उहापोह केला, after considering all the circumstances and the facts before him, which are laid by the prosecution in the form of the evidence, whether oral or the documentary, after considering all these circumstances, if he comes to conclusion that yes, this person must have committed offense, then one can say that the fact is proved. Second definition, disproved. Same again, a fact is said to be disproved when, after considering the matter before it, the court either believes that it does not exist. म्हणजे काही 3-4 प्रकारचे ओरल एव्हिडन्स आहेत, डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स आहेत, काही सर्कमस्टन्शियल एव्हिडन्स आहे, रेकॉर्डवरती आणलेले आहेत. आणि हे सगळ्या एव्हिडन्सचा सखोल विचार केल्यानंतर, एकमेकांशी ते सर्व पीसेस ऑफ एव्हिडन्स सगळे एकमेकांशी ताडून बघितल्यानंतर जर कोर्टाला वाटलं की नाही हे जे काही आरोप करतायत तो तसा नाही आहे, तसा दिसत नाही, तो सिद्ध झालेला दिसत नाही, if court believes that that particular thing does not exist, or further, or considers its existence so probable, considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it does not exist. कोर्टाला तर वाटेलच, परंतु सर्वसाधारण विचार करणाऱ्या माणसाला सुद्धा ते सगळे pieces of evidence बघितल्यानंतर, after considering all the circumstances, if he comes to conclusion that no, this fact does not exist, then one can say that the fact is disproved. And third definition is not proved. The fact is said to be proved. The fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved. म्हणजे पुरावाच आला नाही समोर, कोर्टाच्या समोर साक्षीदारांनी काही पुरावाच दिला नाही, तर मग आपण म्हणू शकतो की फॅक्ट इज नॉट प्रूव्ड. परंतु प्रूव्ड आणि डिस्प्रूव्ड आजच्या ह्या टॉपिकसाठी, आजच्या मी एवढ्यासाठी हा सगळा एक्सप्लेन केलं की आजचा जो कॉन्ट्रडिक्शन आणि ओमिशन हा प्रकार जो आहे तो समजावून घेण्यासाठी पहिले प्रूव्ड आणि डिस्प्रूव्डची डेफिनेशन समजावून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे एव्हिडन्स म्हणजे काय, एव्हिडन्सची डेफिनेशन, एव्हिडन्स ऍक्ट खाली काय दिलेली आहे ती पण समजून घेणं गरजेचं आहे. आता हे आपण कशासाठी समजावून घेतो, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की कोर्टामध्ये 2 बाजू असतात, एक तर प्रॉसिक्युशनची बाजू असते किंवा कंप्लेनंट त्यांची केस मांडत असतं, आणि दुसरी विरुद्ध बाजू आरोपीची असते, डिफेन्सची असते. तिसरा फॅक्टर याच्यामध्ये जो प्ले करत असतो तो दॅट इज कोर्ट. हे सगळं जे काही चाललेलं असतं, कोर्ट एखादी गुन्हा सिद्ध करणं, केस सिद्ध करणं, हे सगळं कोर्टापुढे चाललेलं असतं. आणि प्रॉसिक्युशनचा प्रयत्न असतो की जे काही ते सांगतायत, जो काही पुरावा ते कोर्टापुढे मांडतायत,
त्या पुराव्यावरती कोर्टाने विश्वास ठेवावा. आणि डिफेन्सचा प्रयत्न असा असतो की जो काही पुरावा मांडलेला आहे तो कसा खोटा आहे, तो कसा सिद्ध होत नाही, तो कसा डिस्प्रूव्ह झालेला आहे, किंवा तो विश्वासार्ह कसा नाही, वेदर इट हॅज अ रिंग ऑफ ट्रूथ ऑर नॉट, असा प्रयत्न हा डिफेन्स करत असतो. प्रॉसिक्युशन वरती जे गुन्हा सिद्ध करण्याचं जे बर्डन आहे that is heavy. It is the basic principle of law that if someone is asserting something, then it is his responsibility to prove it. पण तेवढीच रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेन्स वरती आहे का? नाही. तर डिफेन्स वरती त्याची केस प्रूव्ह करण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय वे ऑफ प्रिपॉन्डरन्स ऑफ प्रोबॅबिलिटी आहे. त्यामुळे प्रॉसिक्युशन वरती जेवढी जबाबदारी आहे, जेवढं बर्डन आहे ते प्रूव्ह करण्याचं, चार्ज प्रूव्ह करण्याचं, तितकं बर्डन हे डिफेन्स वरती नाही. तर डिफेन्स वरचं बर्डन मात्र बाय वे ऑफ प्रिपॉन्डरन्स ऑफ प्रोबॅबिलिटी, किंवा ही शक्यता नाही आहे, असं होण्याची शक्यता दिसत नाही, किंवा हे जे काही सर्व मांडलेलं आहे पुढे कोर्टाच्या पुढे जो काही एव्हिडन्स मांडलेला आहे तो एव्हिडन्स कसा रिलायबल नाही, किती शंकास्पद आहे हे दाखवून देण्याची ही जबाबदारी ही डिफेन्सवरती आहे. आता जर डिफेन्सनी एखादा मुद्दा त्यांनी त्यांच्या डिफेन्समध्ये मांडला तर त्यांनी पुरावा देण्याचा काही प्रयत्न केला, जर आरोपीला त्याचा डिफेन्स विटनेस म्हणून किंवा डिफेन्स विटनेस म्हणून दुसरे कोणी लोकांना जर त्यांनी तपासलं तर मात्र तेवढं बर्डन परत आरोपीवरती येतं. देन the burden is very strict, but otherwise burden is by way of preponderance of probability, and this principle of preponderance of probability plays major role while proving or saying that there are some contradictions and omissions, and because of this contradiction and omission, or because of these improbabilities in the evidence, one can say that the prosecution has not proved its case. आणि म्हणून हे प्रिपॉन्डरन्स ऑफ प्रोबॅबिलिटी, कन्सेप्ट ऑफ प्रिपॉन्डरन्स ऑफ प्रोबॅबिलिटी प्लेज इम्पॉर्टंट रोल व्हाईल डिस्कसिंग दिस टॉपिक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अँड ओमिशन. आता हे कॉन्ट्राडिक्शन आणि ओमिशन हे कुठेही डेफिनेशन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर मध्ये किंवा इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये नाही, परंतु हे कॉन्ट्राडिक्शन्स आणि ओमिशन्स काय आहेत हे समजून घ्यायचं आणि त्याचा वापर आपल्या प्रॅक्टिसमध्ये करण्यासाठी म्हणून प्रत्येक वकिलांनी, विशेषतः ज्युनियर वकिलांनी काय तयारी करायला पाहिजे हेही तितकंच महत्वाचं आहे. आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे the burden to prove the guilt is heavy on the prosecution, which is not that heavy on the defense. आता हे सिद्ध करण्यासाठी म्हणा किंवा ते सिद्ध होत नाहीये हे दर्शवण्यासाठी म्हणा, ऍडव्होकेट म्हणून, डिफेन्स लॉयर म्हणून किंवा प्रॉसिक्युशनचा लॉयर म्हणून काय जबाबदारी आपल्याला, लॉयर म्हणून आपल्यावरती काय जबाबदारी येते हे बघणं फार अत्यंत गरजेचं आहे. आता याच्यामध्ये एक तर तुम्ही, हॅलो संग्रामजी, आवाज ऐकू येतोय माझा? काहीतरी डिस्टर्बन्स आहे म्हणून विचारतोय. येतोय सर. मला काहीच दिसत नाही. राईट. तर every lawyer, every defense lawyer or the prosecutor must be vigilant, very vigilant. आता विजिलन्स म्हणजे काय? एक तर त्याचा कायद्यातला सगळा अभ्यास तयार पाहिजे. जी काही केस त्यांच्या समोर आलेले चार्जशीट तुमच्याकडे आल्यानंतर आपण ते एकदा वाचतो, दोनदा वाचतो, तीनदा वाचतो, तर ते खरंच दोनदा, चारदा वाचलं पाहिजे. अनुभव असा आहे की एकदा वाचल्यानंतर काही दोन गोष्टी जर लक्षात आलेल्या असतील तर तिसऱ्या किंवा चौथ्यांदा जेव्हा आपण ते चार्जशीट वाचतो त्यावेळेला आपल्याला असं लक्षात यायला लागतं की अरे ह्या दोन साक्षीदारांचे जबाब आणि आता पुढे जे पुढच्या आणखीन दोन साक्षीदार मी तीनदा वाचले जबाब, त्याच्यामध्ये थोडासा फरक आहे. काही वेळेला वेळेचा फरक असतो, काही वेळेला जागा जिथून कुठून त्यांनी ती घटना बघितलेली असते त्याच्यामध्ये काहीतरी फरक पडत जातो. त्यामुळे व्हिजिलंट राहणं, पूर्ण चार्जशीट शांतपणे तीनदा, चारदा, पाचदा वाचणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. दुसरं असं की तुमची ग्रास्पिंग कॅपॅसिटी ऍज अन ऍडव्होकेट किती आहे ती तुम्ही कशी वाढवता हे फार महत्वाचं आहे. त्याच्यासाठी मी ज्युनियर वकिलांना मी मुद्दामून एक विनंती करीन, ऍडवाइस देईन की त्यांनी रोजचा पेपर जो आहे, जो आपल्याकडे वर्तमानपत्र येतं, हल्लीच्या दिवसामध्ये या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये येत नसावं, परंतु ई वृत्तपत्र आपल्याकडे येत राहतात, ती वृत्तपत्र आपण वाचली पाहिजेत. क्राईम रिलेटेड जे सब्जेक्ट आहेत, आता आपण क्रिमिनल लॉ वरती चर्चा करतो म्हणून क्राईम रिलेटेड सब्जेक्ट बघूया. क्राईम रिलेटेड जे सब्जेक्ट येत आहेत, बातम्या येत आहेत, त्या फॉलो केल्या पाहिजे. एकदा ती बातमी वाचली, बऱ्याच वेळेला बरेच लोकांना सवय असते की ते फक्त हेडिंग वाचतात आणि पेपर पूर्ण एक 10-15 मिनिटात पेपर ठेवून देतात.
परंतु हेडिंग न वाचता एखादी अशी बातमी असेल ज्याचं आपल्याला काय कोर्टाशी काही संबंध आहे, क्रिमिनल लॉशी संबंध आहे, तर ती बातमी वाचल्यानंतर विचार केला पाहिजे ज्युनियर लॉयर्सनी विशेषतः, की ह्याच्यामध्ये कोणते कोणते सेक्शन्स इन्व्हॉल्व्ह होत आहेत. इंडियन पिनल कोडचे सेक्शन इन्व्हॉल्व्ह होत आहेत, नार्कोटिक ड्रग्ज ऍक्ट खालचे इन्व्हॉल्व्ह होत आहेत, प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्ट खालचे इन्व्हॉल्व्ह होत आहेत. हा विचार केला पाहिजे. ते सेक्शन का बरं अट्रॅक्ट होत आहेत, ते प्रोव्हिजन्स का बरं अट्रॅक्ट होत आहेत याचा विचार केला पाहिजे. त्या दिवशी ती बातमी आल्यानंतर एखाद वेळेस त्याचा फॉलोअप ते वृत्तपत्र घेतं त्या केसचा, आणि मग 2-3-4 दिवसांनी किंवा 8 दिवसांनी ती बातमी परत रिपीट होते. पुढचं त्याच्यातल्या डेव्हलपमेंट्स येत राहतात. त्याही आपण सर्वजण विद्यार्थी आहोत. मी विद्यार्थीच म्हणणार होतो आता, की जरी आपण लॉयर झालेलो असलो, जरी माझी आता 35 वर्ष प्रॅक्टिस झालेली असली, तरी मी शिकण्याच्या प्रोसेसमधून अजून बाहेर गेलेलो नाहीये. कारण नवीन नवीन लॉ इव्हॉल्व्ह होत असतो. इट्स अ इव्हॉल्विंग प्रोसेस. त्यामुळे आपण ते वाचत राहिलं पाहिजे, त्याचा अभ्यास करत राहिला पाहिजे. आणि विशेषतः ज्युनियर्स लॉयर्सनी मी हे का सांगतोय, कारण जेव्हा आपण हा विचार करतो, परत 4 दिवसांनी आलेली बातमी आपण फॉलो करतो, त्याच्यानंतर 4 दिवसांनी आलेली बातमी फॉलो करतो, नंतर मग बातमी येते की चार्जशीट दाखल झालं. मग ती केस जर खूप मोठी असेल, प्रसिद्ध झालेली केस, किंवा त्याच्यातले इन्व्हॉल्व्ह झालेली लोक जर प्रसिद्ध असतील, तर मग त्या केस कशी कशी प्रोग्रेस होते, त्याच्यामध्ये काय काय एव्हिडन्स येत जातो, तो पेपरमध्ये येत राहतो. हे केल्यामुळे आपल्या ब्रेनला ती असेसमेंट करण्याची एक सवय लागते. नेहमीच सगळेजण म्हणतात, आणि ते खरं आहे, की आपण जेव्हा हे लॉचा अभ्यास करत असतो, आपण डिग्री घेतो, ते जे थिअरॉटिकल जो सब्जेक्ट आहे, तो थिअरी आणि प्रॅक्टिकल आपण जे कोर्टामध्ये करतो ह्याच्यामध्ये व्हास्ट डिफरन्स आहे. व्हास्ट डिफरन्स याच्यासाठी आहे की थिअरी ही आपण पेपर लिहून आपल्याला मार्क्स मिळतात, ओके, परंतु ती थिअरी आपण जी शिकलेलो आहे, जे सेक्शन शिकलेले आहेत, जे कायदा शिकलेलो आहे, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन प्रॅक्टिसमध्ये कसं करायचं हे खूप महत्वाचं आहे. आणि ते शिक्षण आपल्याला कॉलेजमध्ये दिलं जात नाही. जरी मुटकोट झालेली असतात ते तेवढ्यापुरती असतात. त्यामुळे मुटकोट मधून असं काही फार डिटेल आपल्याला शिक्षण मिळतं असं नाही. त्यामुळे हे आपल्या स्वतःच्या ब्रेनला असं ट्रेनिंग लावून घेणं आणि म्हणून ह्या बातम्या फॉलो करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. दुसरी अशी आहे की आपण जेव्हा कायद्याचा अभ्यास करत असतो, विशेषतः क्रिमिनल लॉयर्स प्रॅक्टिसिंग ऍट क्रिमिनल साईड, यांनी एक लक्षात घेतलं पाहिजे की सोसायटीमध्ये काय काय घडामोडी होत आहेत. हा सगळं मी जी चर्चा करतोय ही रिलेव्हंट आहे आपल्या टॉपिकशी, कॉन्ट्राडिक्शन आणि ओमिशनशी. सोसायटीमध्ये काय काय घडामोडी घडतायत, आर्थिक घडामोडी काय होत आहेत, सोशल डिस्टर्बन्सेस आहेत का, डेव्हलपमेंट्स काही होत आहेत का, याचा पण बारकाईने अभ्यास आपल्या सर्व वकील मित्रांनी केला पाहिजे. मी अशासाठी सांगतोय की आपल्याला जेव्हा कोर्टामध्ये आपण एखाद्या डिफेन्स लॉयर म्हणून आपण जेव्हा उभं राहतो, त्यावेळेला हे विटनेसेस जे येतात ते समाजाच्या कोणत्या थरातले लोक आहेत हे आपल्याला माहित नसतं. घटना आपण एखादी उदाहरणासाठी घेऊया. एखाद्या रस्त्यामध्ये ऍक्सिडेंट झालेला आहे, किंवा एखाद्या घरामध्ये चोरी झालेली आहे, किंवा भर रस्त्यामध्ये म्हणा, किंवा आणखीन कुठेतरी एखादी मर्डरची घटना घडलेली आहे. आपण रस्त्यातलं उदाहरण घेऊया. रस्त्यात जेव्हा ही घटना घडते त्यावेळेला ती घटना बघणारे आजूबाजूची जी लोक असतात, घटना एकच असते, घडताना ती घडत असते ती, त्यामुळे ती एकच असते. परंतु प्रत्येकाचा त्या घटनेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि ती घटना आत्मसात करण्याची कपॅसिटी वेगवेगळी असते. समजून घेऊया. आता ती घटना घडत असताना तिथून जाणारे जे पासरबाय आहेत, किंवा एखादा हातगाडीवाला, एखादा केळी विकणारा किंवा फळं विकणारा हातगाडीवाला आहे, किंवा तिथे आजूबाजूच्या दुकानामध्ये एखादा मेडिकल स्टोअर आहे, तो मेडिकल स्टोअर मधला तो मालक आहे किंवा विक्रेता आहे, किराणा दुकानातला एखादा विक्रेता आहे, तिथे तिथूनच गाडीतून जाणारा एखादा डॉक्टर तिथून जातोय ते बघतोय, एखादा इंजिनियर बघतोय, एखादा आपल्यासारखा लॉयर बघतोय. तर प्रत्येकाची ती घटना घडत असते एकच, परंतु घटना घडताना ती बघणं आणि ती बघून समजून घेण्याची कपॅसिटी वेगवेगळी असते. इतकंच नाही तर ती घटना घडल्यानंतर जेव्हा ते साक्षीदार म्हणून पोलिसांपुढे जबाब देतात, त्यावेळेला घडलेली घटना जशीच्या तशी रिप्रोड्यूस पोलिसांकडे करणं, ही पण कपॅसिटी प्रत्येकाची वेगळी असते. एखादा फळवाला विक्रेता जो असेल तो एखाद वेळेस माझ्यापेक्षाही एखादा वेळा तो खूप डिटेल त्याचं वर्णन सांगेल, कारण त्याची ती सवय असते आजूबाजूच्या वातावरणामध्ये बारकाईने लक्ष ठेवणे, बघणे, ते बघणे ही त्यांच्या सवय असते. त्यामुळे तो काय बघतोय,
मी तीच घटना कशी बघतोय आणि मी तीच घटना पोलिसांपुढे त्या दिवशी म्हणा, दुसऱ्या दिवशी म्हणा, 2 दिवसांनी म्हणा, माझं जेव्हा एक विटनेस म्हणून जेव्हा माझं स्टेटमेंट घेतलं जातं त्यावेळेला मी ती घटना आठवून रिप्रोड्यूस कशी करतोय याला फार महत्व असतं. आणि इथेच हा कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशनचा जो मुद्दा आहे तो खूप रिलेव्हंट ठरतो. त्यामुळे पोलिसांनी जबाब घेताना जो जबाब दिलेला आहे त्यावेळेला आणि त्याच्यानंतर 6 महिन्यांनी म्हणा, 1 वर्षांनी म्हणा किंवा 4 वर्षांनी म्हणा, जेव्हा तो कोर्टामध्ये साक्षीदार म्हणून त्याला साक्षी समन्स निघतं, ज्यावेळेला कोर्टामध्ये डॉकमध्ये तो उभा राहतो, त्यावेळेला ती 4 वर्षापूर्वी 3 वर्षापूर्वी घडलेली घटना आठवून परत ती रिप्रोड्यूस करणं कोर्टापुढे हा आणखीन एक वेगळा मुद्दा होतो. त्यामुळे एखादी घटना घडते, ती घटना एखादा साक्षीदार बघत असतो, तो ती पोलिसांपुढे सांगतो. त्याच्यानंतर जेव्हा त्याची वेळ येते कोर्टामध्ये जबानी द्यायची त्यावेळेला तो कोर्टात उभा राहून जबानी देतो. चीफ एक्झामिनेशन झाल्यानंतर आपल्याला क्रॉस एक्झामिनेशन करायची असते ऍज अ डिफेन्स लॉयर. त्यामुळे समाजामध्ये नुसते कान, डोळे आणि नाक उघडे ठेवून आपल्याला चालता येत नाही, तर ते डोळे उघडे असले तर बारकाईने आपली ती सगळी दृष्टी आहे का, काय काय आजूबाजूला परिसरामध्ये आपण घडतंय ते आपण बारकाईने नोट डाऊन करतोय का, ते आपल्याला रिकलेक्ट होतंय का, ते रिकलेक्ट करण्याची सवय आपण लावून घेतलेली आहे का, काय बघितलं हो मी त्या दिवशी बघितलं पण मला काय आता फारसं आठवत नाही बरं का, असं पण होऊ शकतं. परंतु एखादा माणूस हो त्या दिवशी बघितलं, त्या दिवशी ते 3 माणसं होती, त्या 3 माणसाच्या एकाच्या अंगामध्ये लाल शर्ट होता, एकाच्या अंगामध्ये चौकटीचा शर्ट होता वगैरे वगैरे, इतकी बारकाईने त्यांनी ती घटना बघितलेली असते आणि ती 3-4 दिवसांनी ते पुन्हा तितक्याच बारकाईने ते रिप्रोड्यूस पण करू शकत असतात. त्यामुळे आपण जेव्हा क्रॉस एक्झामिनेशन, कारण आता हा सगळा टॉपिक जो आहे कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशनचा, इट रिव्हॉल्व्स अराउंड दी क्रॉस एक्झामिनेशन. त्यामुळे क्रॉस एक्झामिनेशन करण्यासाठी म्हणून जेव्हा आपण तयारी करतो त्यावेळेला चार्जशीट बघितल्यानंतर, चार्जशीट मधल्या साक्षीदारांची यादी बघितल्यानंतर आणि साक्षीदारांचे जबाब वाचल्यानंतर तो साक्षीदार कोण आहे, त्याचं बॅकग्राऊंड काय असलं पाहिजे, तो समाजाच्या कोणत्या स्तरातून आलेला आहे, त्याच्या स्वतःच्या लाईफ मधलं स्टँडिंग काय आहे याचा पण अभ्यास करणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामुळे इतकी बारकाईने अभ्यास, केवळ आपण परीक्षेमध्ये पास झालो किंवा मी कॉलेजमध्ये किंवा युनिव्हर्सिटीमध्ये पहिला आलो म्हणजे मी चांगली प्रॅक्टिस करेन असं नाही. तर त्याच्यानंतर तुम्ही तुमच्या ब्रेनला कसं ट्रेनिंग देता, बारकाईने अभ्यास कसा करता, तुला घडणाऱ्या घटना, आपला सिनियर कशी केस चालवतो याच्यावरती खूप महत्व आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेतल्यानंतर आपल्याला ह्या कॉन्ट्रडिक्शन आणि ओमिशन, मगाशी मी विषय असा बोलत होतो की कॉन्ट्रडिक्शन किंवा ओमिशन हे कुठल्याही कायद्यामध्ये, क्रिमिनल प्रोसिजर मध्ये किंवा एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये डिफाईन केलेलं नाही. तर आपण डिक्शनरीज जे आहेत त्यातल्या काही डेफिनेशन्स आहेत का त्याचे आपण बघूया. आता कॉन्ट्रडिक्शनची जी डेफिनेशन आहे ती कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर मध्ये कुठेही नाही, परंतु ऑक्सफर्ड डिक्शनरी जी आहे त्याची डेफिनेशन अशी आहे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, आयडियाज और फीचर्स which are opposed to one another. सिंपल, किती सिंपल लँग्वेज आहे आणि किती शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन केले बघा. कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, कॉम्बिनेशन म्हणजे 2 वेगवेगळे स्टेटमेंट्स हवी तर ती एकमेकांच्या अपोज मध्ये असू शकतात, त्यातले आयडियाज एकमेकांच्या अपोज मध्ये असू शकतात, त्यातले फीचर्स एकमेकांच्या अपोज मध्ये असू शकतात. त्यामुळे 2 स्टेटमेंट नेसेसरी आहेत, एक आधी कुठेतरी सांगितलेलं आहे आणि एक दुसरा आता कुठेतरी तो सांगतोय. So these are the combination of statements which are opposing each other. त्यातल्या आयडियाज एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत, दॅट इज कॉन्ट्रडिक्शन. अँड व्हॉट इज ओमिशन? ओमिशनची डेफिनेशन जी आहे ती अशी आहे ऑक्सफर्ड डिक्शनरी मध्ये, someone or something that has been left out or excluded. Someone or something that has been left out or excluded. एक्झाम्पल घेऊया, एक्झाम्पल घेतल्यानंतर थोडस लक्षात येईल, कारण कॉन्ट्रडिक्शन आणि ओमिशन मधला फरक हा लक्षात येणं अत्यंत गरजेचं आहे. आता पहिली जी कॉन्ट्रडिक्शनची जी डेफिनेशन आहे त्याच्यामध्ये 2 वेगवेगळी स्टेटमेंट्स हवीत आणि ती एकमेकांच्या विरुद्ध कॉन्ट्रडिक्टरी पाहिजेत. हे कसं? फॉर एक्झाम्पल, विटनेस ए नी पोलिसांपुढे जबाब देताना सांगितलेलं आहे की त्यांनी, त्या विटनेसने आरोपीला, त्या जो मयत आहे किंवा इंज्युअर्ड आहे त्याला लोखंडी गजानी मारताना बघितलं. सिंपल स्टेटमेंट. कोर्टामध्ये मात्र तो ते सांगतोय की हो मी ते बघितलं, परंतु त्या आरोपीच्या हातामध्ये लाकडी काठी होती किंवा तलवार होती किंवा त्याच्या हातात चाकू होता, व्हॉट एव्हर. त्यामुळे तो आधी सांगतोय दोन. नाउ दीज आर दी 2 स्टेटमेंट्स. वन स्टेटमेंट इज बिफोर पोलीस अँड अनदर स्टेटमेंट इज ऑन ओथ बिफोर द कोर्ट.
आधी तो सांगतोय तेव्हा त्याच्या हातामध्ये, आरोपीच्या हातामध्ये लोखंडी गज सांगतोय, दुसऱ्या वेळेला सांगतोय तेव्हा तो आरोपीच्या हातामध्ये एक तर काठी सांगतोय, तलवार सांगतोय, वाटेवर. These two statements contradict each other. आता ओमिशन मध्ये काय असायला पाहिजे? एक तर त्यांनी, मी मारामारी करताना बघितलं, एक माणूस खाली पडला आणि नंतर मला काही समजलं नाही, लोक आली, पळापळ सुरू झाली, मी पण पळून गेलो. आणि कोर्टामध्ये येताना मात्र, कोर्टात आल्यावरती शपथेवर मात्र सांगतोय की मारामारी करताना आरोपीच्या हातामध्ये काठी असलेली मी बघितली, त्या काठीने त्याला, त्या मैताला म्हणा किंवा त्या जखमी माणसाला, कंप्लेनंटला किंवा साक्षीदाराला मारताना मी बघितलं काठीने. Now he has omitted in his previous statement to mention stick in the hand of the accused, or he says before his police statement की त्याच्या हातामध्ये काठी होती, आणि इकडे मात्र ऑन ओथ मात्र तो काहीच सांगत नाही. He is omitting to say something. त्यामुळे all omissions are not contradictions, but omission may amount to contradiction if it is properly proved, and that is the subject, today's subject. त्यामुळे ओमिशन आणि कॉन्ट्रडिक्शन याची डेफिनेशन समजून घेतली, त्या दोघांमधला जर फरक समजून घेतल्यानंतर आपल्याला 161 सेक्शन काय आहे, 162 सेक्शन काय आहे, 164 सेक्शन काय आहे, किंवा 145 इंडियन एव्हिडन्स ऍक्टचा सेक्शन काय आहे, तो बघणं गरजेचं आहे. मला खात्री आहे की जे कोणी आपले विद्यार्थी म्हणा किंवा सगळे यंग लॉयर्स जे आहेत, त्यांनी ते आता सेक्शन 161 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजरचा आहे तो ते सगळे बघत असतील, वाचत असतील माझ्यावर. Now I will read this section very slowly, and while reading this section I will explain the meaning or how we can apply the provisions of this section in our practice. Section 161 of the Code of Criminal Procedure. Subsection 1. Any police officer making an investigation under this chapter, or any police officer not below such rank as the state government may by general or special order prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer. आता हे मधला जो पोर्शन आहे तो आता आपल्याला नॉट रिलेव्हंट आपल्या सब्जेक्ट साठी, त्यामुळे मी पहिली ओळ परत वाचतो. एनी पोलीस ऑफिसर मेकिंग अन इन्व्हेस्टिगेशन अंडर दिस चॅप्टर, कॉमा, आणि मग शेवटच्या 2 लाईनी वाचतो. मे एक्झामिन ओरली एनी पर्सन supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. Now subsection 1, what subsection 1 says, that any police officer doing investigation in that particular case may examine a person who is acquainted with the fact and circumstances of the case. And how he should examine? He may examine orally. It is not necessary दरवेळेला तो विचारतो आणि तो काहीतरी लिहून घेतो, तो सगळं लिहून घेतलंच पाहिजे, नॉट नेसेसरी. सबसेक्शन 1 मध्ये पोलिसांना पॉवर्स आहेत की पहिले त्यांनी ओरली त्याच्याकडे चौकशी केली पाहिजे. आणि कोणत्या माणसांकडे? ज्या माणसांना त्या घटनेच्या संदर्भात काहीतरी माहिती आहे. नॉट नेसेसरी दे शुड बी आय विटनेस. आय विटनेसेस असले पाहिजेत असं नाही. फॉर एक्झाम्पल, हाऊ द पर्सन इज अक्वेंटेड विथ द फॅक्ट अँड सर्कमस्टन्सेस ऑफ द केस. घटना जी घडली ती 2 माणसांमध्ये घडली, ए आणि बी. त्यांच्यामध्ये वाद झाला त्या घटनेच्या स्थळावरती, एकमेकांवर शिवीगाळ करत होते. एक जण म्हणत होता की अरे तू माझे पैसे दिले नाही, दुसरा म्हणत होता हो एवढी काय घाई आहे, मी तुला सांगितलं 4 दिवसांनी देतो, तू तो रोजच माझ्याकडे पैसे मागायला लागला, 10 वेळा फोन करायला लागला. आणि मग ह्या भांडणामध्ये काहीतरी कोणतरी कोणाला तरी मारतं आणि तो इंज्युअर्ड, तो पैसे ज्यांनी दिलेले नसतात परत, तो त्याला काहीतरी जखम होते आणि तो खाली पडतो. अँड इफ फॉर एक्झाम्पल ही डाईज सबसिक्वेंटली आउट ऑफ द इंजुरीज. आता आय विटनेसेस जे आहेत, बघणारी ही घटना, डेफिनेटली दे आर विटनेसेस, दे आर अक्वेंटेड विथ द फॅक्ट अँड सर्कमस्टन्सेस. परंतु हा जो काही व्यवहार, त्यांच्या भांडणाचा जो विषय आहे, तो व्यवहार होताना जेव्हा केव्हा एकाने दुसऱ्याला पैसे दिलेले असतील किंवा दुसऱ्याने एकाकडे पैशांची मागणी केलेली असेल की मला अशी अशी अडचण आहे, त्यावेळेला 2 कोणीतरी त्याचे मित्र ह्याचे किंवा त्याचे उभे असतात तिथे आणि ते सगळं ही घटना बघत असतात. Those persons are also witnesses in this case because they are acquainted with the fact that person A has given hand loan or advance to person B. आता ही जी फॅक्ट आहे ते फॅक्ट इन इश्यू, जरी ती फॅक्ट इंडिपेंडेंटली आपण घेतली तरी ती रिलेव्हंट ठरणार नाही. परंतु जेव्हा नंतर मारामारी होते आणि कोणाला तरी मारलं जातं, त्यावेळेला ते पैसे दिल्याची घटना ज्याच्या समोर घडलेली आहे
की त्या फॅक्टशी रिलेव्हंट होते. आणि म्हणून ती दोन व्यक्ती घटनेच्या सुरुवातीला जेव्हा ते बघत असतात, दे आर ऑल्सो विटनेसेस, दे आर ऑल्सो acquainted with the fact and circumstances of the case, and therefore their statements are recorded initially orally. Subsection 2, such person, now this is very important, आपण ह्या प्रोव्हिजन आपण वाचूया. आता या प्रोव्हिजनचं कनेक्शन आपण नंतरच्या आपल्या चर्चेमध्ये घेऊया. Such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer. Such officer, subsection 1 मधला officer, investigating officer, comma. पुढचा जो पार्ट आहे तो आपल्या आता टॉपिकशी रिलेव्हंट नाही, आपण वाचूया आपण तोच, कॉमा. Other than questions, the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture. सेक्शन 24, 25, 26 जे इंडियन एव्हिडन्स ऍक्टचे आहेत. प्रश्न विचारल्यानंतर हो तू मारलंस, बरोबर, हो मी मारलं, पोलिसांपुढे जरी त्यांनी सांगितलं तरी इनऍडमिसिबल आहेत, कारण ते कन्फेशनचा भाग होतो. स्टेटमेंट मेड बाय द अक्यूज्ड बिफोर द पोलीस विच टेंड्स टू इन्क्रिमिनेट हिम अगेन्स्ट हिम. त्यामुळे पहिला जो पार्ट आहे तो फार महत्वाचा आहे सबसेक्शन 2 चा. सच पर्सन शॅल बी बाउंड टू आन्सर ट्रूली ऑल क्वेश्चन्स रिलेटिंग टू सच केस put to him by such officer. आता important ingredients काय आहेत for my junior lawyers? Word shall वापरलेला आहे. It is not may, shall. It's a mandatory provision. Shall be bound to answer truly. म्हणजे जे जे काही प्रश्न या घटनेच्या संदर्भामध्ये पोलीस त्यांना विचारतात त्या प्रश्नांची खरी खरी उत्तरं देण्याची जबाबदारी कायद्याने अशा साक्षीदारांवरती टाकलेली आहे सबसेक्शन 2 नी. बघा, आपण स्टेटमेंट कोणत्या सेक्शन खाली लिहिलं जातं किंवा घेतलं जातं पोलिसांकडनं, आपण 161 सांगून टाकतो, 162 सांगून टाकतो. परंतु फक्त 161 खाली किंवा 62 खाली स्टेटमेंट घेतलं जातं इतकंच आहे का? नाही. तर सबसेक्शन 2 काय सांगतो की साक्षीदारावरती जबाबदारी आहे. पहिले सबसेक्शन 1 मध्ये आहे की ओरली चौकशी करायची पोलिसांनी, त्या चौकशीला सबसेक्शन 2 मध्ये साक्षीदारावर जबाबदारी टाकलेली आहे. वर्ड शॅल वापरलेला आहे. That he must give all the answers truly to the question put to him by the investigating officer during investigations. That is subsection 2, first part. Subsection 3, the police officer may, आता पहिले सुरुवातीला ओरल चौकशी चालू आहे सबसेक्शन 1 प्रमाणे. सबसेक्शन 3, the police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section, and if he does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he records. त्यामुळे सबसेक्शन 1 खाली आधी चौकशी तोंडी केल्यानंतर जर पोलिसांना असं वाटलं की हो हा साक्षीदार आहे, महत्वाचा साक्षीदार आहे, एव्हिडन्स सिद्ध करण्यासाठी याचा उपयोग होण्याची शक्यता आहे, असं जर त्यांना वाटलं तर सबसेक्शन 3 प्रमाणे साक्षीदार जे काही त्यांच्या पुढे सांगतोय ते they may reduce it into writing. आणि जर त्यांनी ते लिहून घेतलं तर त्याचं एक सेपरेट रेकॉर्ड सुद्धा करण्याची जबाबदारी पोलिसांवर सबसेक्शन 3 ने टाकलेली आहे. मित्रांनो लक्षात घ्या की पोलीस स्टेशन मध्ये अनेक रजिस्टर्स मेंटेन केलेली असतात. माझ्या माहितीप्रमाणे जवळजवळ 35 ते 40 रजिस्टर्स वेगवेगळी पोलीस स्टेशन मध्ये मेंटेन करावे लागतात. क्रिमिनल लॉयर म्हणून आपल्याला क्रिमिनल केसमध्ये क्रिमिनल कोर्टात प्रॅक्टिस करताना म्हणून जर बघायचं झालं तर आपल्या फक्त 5-6 या रजिस्टर्स बरोबर संबंध आलेला असतो. त्यामुळे एक तर स्टेशन डायरी असते ज्याच्यामध्ये पोलीस स्टेशन मध्ये रोजच्या रोज मिनिट टू मिनिट घडणाऱ्या ज्या घटना आहेत पोलीस स्टेशन मध्ये त्याची नोंद स्टेशन डायरी मध्ये घेण्याची जबाबदारी असते. जर एखाद्या इन्व्हेस्टिगेशन करताना इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर जर एखाद्या केसचं इन्व्हेस्टिगेशन करत असेल तर त्या सेपरेट त्या पर्टिक्युलर केसची एक केस डायरी म्हणून मेंटेन करावी लागते. सबसेक्शन 3 मध्ये त्याचा उल्लेख झालेला आहे. त्यामुळे एखादा जबाब घेतल्यानंतर तो रिड्यूस इंटू रायटिंग झाल्यानंतर तो लिहून घेतल्यानंतर तो जबाब चार्जशीट बरोबर कोर्टात येतो. परंतु त्या जबाबाची एक दुसरी प्रत त्यांना केस डायरीमध्ये त्या पर्टिक्युलर केससाठी जी स्वतंत्रपणे मेंटेन केलेली असते, अशा प्रत्येक केससाठी केस डायरीज मेंटेन केलेल्या असतात. तर त्या केस डायरीमध्ये सुद्धा त्यांना तशी नोंद सबसेक्शन 3 प्रमाणे ती घ्यावी लागते. द पोलीस ऑफिसर मे रिड्यूस इंटू रायटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एक्झामिनेशन अंडर दिस सेक्शन, अँड इफ ही डज सो ही शॅल. आता इथे शॅल वापरलेला आहे बघा. ह्या सबसेक्शन मध्ये पहिल्या ओळीमध्ये वर्ड मे आहे. त्यामुळे इट इज नॉट मॅन्डेटरी फॉर द पोलीस ऑफिसर टू रिड्यूस स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस इन रायटिंग, बट इफ ही रिड्यूसेस इट इन रायटिंग देन ही मस्ट.
he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he records. त्यामुळे जर त्यांनी स्टेटमेंट घेतलं तर त्या स्टेटमेंटचं एक स्वतंत्र रेकॉर्ड केस डायरी मध्ये घेण्याची कंपल्सरी जबाबदारी मॅन्डेटरी प्रोव्हिजन इथे सबसेक्शन 3 मध्ये आहे. असा हा सेक्शन 161 आहे ज्याच्यामध्ये सबसेक्शन 1 मध्ये ओरल इन्क्वायरी आहे. मग ओरल इन्क्वायरी जर ती त्यांना वाटलं की येस देन इट शुड बी रिड्युस्ड इनटू रायटिंग. आणि सबसेक्शन 2 मध्ये आपल्या टॉपिक साठी खूप महत्वाचा जो पहिला पार्ट आहे तो असा आहे की अशा ज्या जबाब घेतले जातात पोलिसांपुढे तर ते जबाब घेताना साक्षीदारावरती ही जबाबदारी टाकलेली आहे की त्यांनी खरी उत्तरं ही त्यांनी द्यायलाच पाहिजेत. वर्ड शॅल वापरलेला आहे, मॅन्डेटरी प्रोव्हिजन आहे, त्यांनी खरं द्यायलाच पाहिजे. सेक्शन 162 सेकंड जो आहे तो आता आपण बघूया जो रिलेव्हंट आहे आपल्या या टॉपिकशी. सबसेक्शन 1. No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, the provision is mandatory, if reduced to writing, as is in subsection 3 of section 161, if reduced to writing, be signed by the person making it. Non-obstinate clause ने हा सेक्शन सुरू होतो. कसा? सबसेक्शन 1, नो स्टेटमेंट मेड, अर्थ असा आहे की असं जे काही स्टेटमेंट 161 खाली नोंदवून घेतलेलं असेल तर अशा स्टेटमेंट खाली त्या साक्षीदाराची स्वाक्षरी सही घ्यायला नको पोलिसांनी. सबसेक्शन 1. Nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose save as hereinafter. दोन महत्वाच्या गोष्टी सबसेक्शन 1 162 सेक्शनच्या त्याच्यामध्ये दोन महत्वाच्या गोष्टी येतात. पहिली महत्वाची गोष्ट आहे की साक्षीदारांची सही या जबाबाखाली घेऊ नये. बऱ्याच वेळेला अनुभव येतो, बरेच ज्युनियर लोक असा प्रश्न विचारतात की सर मला माझ्याकडे चार्जशीट आलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये काही लोकांच्या जबाबाखाली त्यांची सही आहे. जरी असली समजा पोलिसांनी इनएडव्हर्टंटली त्यांच्या सह्या घेतल्या, जनरली माझा अनुभव असा आहे की जबाब घेतल्यानंतर पोलीस सह्या घेतात परंतु सही घेतलेला तो जबाबाचा कागद असतो तो चार्जशीट बरोबर येत नाही. का? त्यातलं काय सायकोलॉजी आहे त्यांची मला माहित नाही, परंतु सही असली काय किंवा नसली काय मी ज्युनियर वकिलांना विशेषतः सांगून ठेवतो की सही जरी जबाबावरती असली, समजा इनएडव्हर्टंटली त्यांनी घेतलेली सही घेतलेला जबाबच चार्जशीट बरोबर दाखल केला, स्टील इट हॅज नो एव्हिडेन्शियरी व्हॅल्यू. आणि तो नो एव्हिडेन्शियरी व्हॅल्यू हा जो विषय आहे तो सबसेक्शन 1 मध्ये 162 सेक्शनच्या सेकंड पार्ट मध्ये तो आपण तो परत वाचू बिकॉज दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सबसेक्शन 1 मी पुन्हा वाचतो. No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced to writing, be signed by the person making it, comma, nor. म्हणजे हा पहिला पार्ट जो आहे तो सिग्नेचर घेऊ नये एवढ्या पुरता मर्यादित आहे. आता दुसरा पार्ट जो आहे तो त्या स्टेटमेंटचा उपयोग करायचा का नाही करायचा या संदर्भातला आहे. कॉमा, नॉर शॅल, मॅन्डेटरी प्रोव्हिजन अगेन, नॉर shall any such statement or any record thereof, म्हणजे केस डायरी मध्ये किंवा पोलीस स्टेशन मध्ये मेंटेन केलेल्या केस डायरी मध्ये त्या स्टेटमेंटचा कॉपी असते तो सुद्धा, nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose save as hereinafter. म्हणजे 161 खाली घेतलेलं स्टेटमेंट हे कोरॅबोरेटिव्ह पीस म्हणून किंवा एव्हिडन्शियरी पीस म्हणून प्रॉसिक्युशनला, सरकारी पक्षाला वापरता येणार नाही. शेवटचा जो वाक्य आहे, शेवटचे शब्द आहेत सेव्ह ॲज हिअरिनआफ्टर. पुढे ज्या प्रोव्हिजन्स येत आहेत ते एक्सेप्शन म्हणून ते तिथे ठेवलेले आहे, सेव्ह ॲज हिअरिनआफ्टर. त्याचा आपण आता अभ्यास करणार आहोत. त्यामुळे सबसेक्शन 1 162 जो आहे सबसेक्शन 1 त्याच्यामध्ये दोन भाग आहेत. एक सही घेतली नाही पाहिजे, दुसरा त्या स्टेटमेंटचा वापर कोणत्याही कारणासाठी झालं नाही पाहिजे, केलं नाही. प्रोव्हाइडेड at any inquiry or trial in respect of any offense under investigation
at the time when such statement was made. Sorry, इथे थोडा repeat झालंय. Sorry, subsection 2 चा proviso. Provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial. Now this is important again for sake of our discussion contradiction and omission. But I will explain this part of the proviso. I will explain this part of the proviso when we will talk with respect to contradiction and omission. Provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in the manner provided by section 145 of the Indian Evidence Act. And when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross-examination. I will read again this proviso to subsection 162. Provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid. Aforesaid 161 section खाली. आता wording important word ह्या पहिल्या 2 लाईनींमधले असे आहेत. When any witness is called for the prosecution. I will take a pause here. बऱ्याच वेळेला चार्जशीट बरोबर साक्षीदारांची यादी असते, त्या यादीप्रमाणे साक्षीदारांचे घेतलेले जबाब त्याच्या कॉपीज चार्जशीट बरोबर जोडलेले असतात. काही वेळेला काही साक्षीदारांचे जबाब प्रॉसिक्युशन नोंदवतं, परंतु काही साक्षीदार जरी ते साईट केलेले असले विटनेस लिस्ट मध्ये किंवा त्यांचे जबाब रेकॉर्डवरती असले तरी काही वेळेला हे साक्षीदार तपासले जात नाहीत. अनेक कारण आहेत त्याला. काही वेळेला असं म्हणतात की क्वांटिटी इज नॉट इम्पॉर्टंट, क्वालिटी इज इम्पॉर्टंट. त्यामुळे एकाच पॉइंटवरचे एकाच मुद्द्यावरचे जर 5-6 साक्षीदार असतील तर प्रॉसिक्युशन मे चूज टू एक्झामिन एनीबडी ऑर सम ऑफ द विटनेसेस. त्यामुळे 5-6 साक्षीदारांपैकी 2-3 साक्षीदार तपासले, 2-3 साक्षीदार तपासले. परंतु काही वेळेला काही इन्व्हेस्टिगेशन फेअर होतं, जनरली ते व्हायलाच पाहिजे, परंतु होतं असं म्हणावं लागतं, फेअरली होतं. आणि काही इन फेवर ऑफ अक्युज्ड जे काही मुद्दे असतात एव्हिडन्सचे ते साक्षीदाराच्या जबाबामध्ये काही वेळेला येतात स्टेटमेंटमध्ये. आणि ते तसे मुद्दे आलेले असल्यामुळे जर प्रॉसिक्युटरनी जर बारकाईने हे सगळे कागद वाचलेले असतील तर प्रॉसिक्युटर ठरवतो, पोलीस प्रॉसिक्युटर असेल किंवा पब्लिक प्रॉसिक्युटर असेल, ते ठरवतात की नाही हे साक्षीदार आपल्याला तपासायचे नाही आणि त्याप्रमाणे ते साक्षीदार तपासले जात नाही. आता ह्याच्यामध्ये तोटा आरोपींचा असतो, कारण त्यांच्या फायद्याचे जे काही एव्हिडन्सचा भाग आलेला असतो अशा साक्षीदारांच्या जबानीमध्ये ते साक्षीदार तपासले न गेल्यामुळे ते कोर्टापुढे येत नाहीत पुरावा म्हणून. बरं, त्यांचे जे जबाब घेतलेले 161 जे जरी चार्जशीट बरोबर असले तरी त्याला एव्हिडन्शियल व्हॅल्यू नाही. आपण आता बघितलं 162 सबसेक्शन 1 चा सेकंड पार्ट जो आहे तो असा की नो स्टेटमेंट कॅन बी युज्ड एक्सेप्ट प्रोव्हाइडेड ॲज अदरवाईज. त्यामुळे त्या स्टेटमेंटचाही तसा उपयोग होत नाही. आणि म्हणून काही वेळेला आपण रिस्क घेतो ऍज अ डिफेन्स लॉयर, आणि म्हणून एखादा साक्षीदार ज्याच्या स्टेटमेंटमध्ये आपल्या फायद्याच्या काही गोष्टी आलेल्या आहेत त्या याव्यात रेकॉर्डवरती म्हणून प्रॉसिक्युशनने साईट केलेला विटनेस आपण तपासतो. असं तपासायचं आहे काय नाही तपासायचं, त्याच्यामध्ये काय रिस्क आहे, तो तपासलाच पाहिजे का, त्याचा फायदा होईल का तोटा होईल, हा आत्ताचा विषय नाही. आपल्या टॉपिकचा विषय समजून घेण्याचा एवढाच आहे. प्रोव्हिजो मधलं जे वर्डिंग आहे ते प्रोव्हाइडेड that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial, त्याच्यामध्ये prosecution or defense असं म्हटलेलं नाही. त्यामुळे डिफेन्स म्हणून एखादा विटनेस जर तपासला गेला तर त्याच्या उलट तपासणीमध्ये सरकारी वकिलांना काय कशा पद्धतीने अधिकार आहेत किंवा काय अधिकार नाहीत हा खूप मोठा विषय
आपण डिस्कस आज करणार आहोत. त्यामुळे हे डिस्कशन आपण थोड्या वेळाने करू. आता हे प्रोव्हिजन फक्त समजून घेऊ. Provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial, whose statement has been reduced into writing as aforesaid, comma, any part of his statement, if duly proved, जर आधी स्टेटमेंट किंवा त्या स्टेटमेंट मधला काही जर आधीच प्रूव्ह झालेला असेल तर if duly proved may be used by the accused, जर आधीच काही प्रूव्ह झालेला असेल तर तो आरोपीला तो वापरते. अँड विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट, जर तो होस्टाईल झाला विटनेस, काही स्टेटमेंट त्यांनी केली आणि नंतर तो काही सपोर्ट करत नाही मुख्य मुद्द्यावरती, तर मग तो होस्टाईल होतो. परंतु आधीचा जो पार्ट असतो, विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय द प्रॉसिक्युशन, अगेन कॉमा, टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस इन द मॅनर प्रोव्हाइडेड बाय सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट, and when, now this is important, and when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross-examination. प्लेन रिडिंग आपण या सेक्शनचं केलं तर सरकारी पक्षासाठी म्हणून जे कोणते साक्षीदार तपासले जातात अशा साक्षीदारांच्या स्टेटमेंट मधला एखादा पार्ट प्रूव्ह झालेला असेल किंवा तो प्रूव्ह करून घ्यायचा असेल तर कुठली प्रोसिजर आहे, तर ती 145 सेक्शन इंडियन एव्हिडन्स ऍक्टचा जो आहे त्या 145 सेक्शन खाली ती प्रोव्हिजन दिलेली आहे, असा सिंपल अर्थ आहे. आणि जर अशा पद्धतीने 145 सेक्शनचा वापर करून जर एखादी स्टेटमेंट, एखादा पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट जर प्रॉसिक्युशननी किंवा डिफेन्सनी प्रूव्ह केलेला असेल आणि त्याच्यामुळे काही एम्बिग्युइटी तयार होत असेल, काही नवीन मुद्दा कुठला रेकॉर्डवर येत असेल, तर त्या मुद्द्यावरती सरकारी पक्षाला परत रिएक्झामिनेशन घेण्याची संधी इथे दिलेली आहे. आणि any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only to explaining any matter referred to in his cross-examination. त्यामुळे पहिले चीफ एक्झामिनेशन मध्ये काहीतरी झालेलं आहे परत त्या संदर्भात जर रिएक्झामिनेशन जर पण विचारायला लागलं जर प्रॉसिक्युशन, तर आपल्याला डिफेन्स लॉयर म्हणून ऑब्जेक्शन घेता येईल नक्की. पण क्रॉस एक्झामिनेशन मध्ये एखादी नवीन गोष्ट जर सिद्ध रेकॉर्डवरती आलेली असेल तर त्या संदर्भामध्ये रिएक्झामिनेशन मध्ये त्या पर्टिक्युलर फॅक्टचं एक्सप्लेनेशन घेण्याचा अधिकार हा प्रॉसिक्युशनला, द पर्सन हु हॅज कॉल्ड दॅट विटनेस, त्यांना तो आहे. सबसेक्शन 2, नथिंग इन दिस सेक्शन शॅल बी डीम्ड टू अप्लाय, नाउ दिस इज अगेन इम्पॉर्टंट, nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provisions of clause 1 of section 32 of the Indian Evidence Act or to effect the provisions of section 27 of that act. म्हणजे इंडियन एव्हिडन्स ऍक्टला सेक्शन 32(1) आपण ज्याला टाइम डिक्लेरेशन म्हणतो ते, आणि सेक्शन 27 ज्याला आपण डिस्क्लोजर स्टेटमेंट अँड द रिकव्हरी ऑन द बेसिस ऑफ सच डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आपण ज्याला म्हणतो, ही 2 एक्सेप्शन्स येथे दिलेली आहेत. त्यामुळे 161 खाली घेतलेलं स्टेटमेंट हे कोणत्याही कामासाठी प्रॉसिक्युशनला वापरता येत नाही. ते जर त्यांना वापरायचं असेल तर त्याची प्रोव्हिजन 145 इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये दिलेली आहे. मला असं वाटतं की 161 सेक्शन आणि 162 सेक्शन हा जर पुन्हा शांतपणे आपल्या ज्युनियर लॉयर्सनी, माझ्या मित्रांनी जर पुन्हा वाचला तर मला असं वाटतं की तिथल्या ज्या टेक्निकल नायसिटीज आहेत, ज्याला आपण नायसिटी हा शब्द आहे कारण इतकं सुंदर वर्डिंग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर मध्ये केलेलं आहे, अँड दॅट टू व्हेन दॅट वॉज इनेक्टेड इन द लॉंग बॅक अँड देन अमेंडेड इन द 1973. त्यामुळे इतकं सुंदर वर्डिंग आहे आणि त्याचा वापर आपण मॅक्झिमम प्रॉसिक्युशनने आणि कोड डिफेन्स लॉयर्सनी करून घेतला पाहिजे. त्यामुळे 161, 162 हे 2 सेक्शन अत्यंत महत्वाचे आहेत. नाउ वी विल टर्न टुवर्ड सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट. आपण मगाशी कॉन्ट्रडिक्शन म्हणजे काय, ओमिशन म्हणजे काय, त्याच्या डेफिनेशन्स काय आहेत ऑक्सफर्ड डिक्शनरी मध्ये केलेल्या, आणि त्या डेफिनेशन वरून कॉन्ट्रडिक्शन म्हणजे काय आणि ओमिशन म्हणजे काय आपण समजून घेतलं. त्याचप्रमाणे आपण त्या दोघांमधला फरकही समजून घेतला. आता 145 जो सेक्शन आहे तो क्रॉस एक्झामिनेशन ऍज टू प्रिव्हियस स्टेटमेंट इन रायटिंग. मित्रांनो, 145 सेक्शन वाचण्याआधी आपण 155 सेक्शन जो आहे तो 155 सेक्शन मधला सबसेक्शन 3 आपल्या ह्या डिस्कशनसाठी, आपल्या या टॉपिकसाठी महत्वाचा आहे, तो आपण पहिले नजरेखाली घालू. 155 सबसेक्शन 3, इम्पिचिंग क्रेडिट ऑफ अ विटनेस. मगाशी आपण प्रूव्ह
डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड याचं डेफिनेशन बघितलं. मग अशी आपण समजावून घेतलं की प्रॉसिक्युशन हे नेहमी त्यांची केस सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत असतो, डिफेन्स नेहमी त्याचं इनोसन्स सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत असतो, किंवा प्रॉसिक्युशननी जी काही केस पुढे मांडलेली आहे ती कशी खरी नाही, त्याच्यावरती कसा विश्वास ठेवता येणार नाही असा प्रयत्न डिफेन्स करत असतो. त्यामुळे डिफेन्स लॉयरनी ज्या वेळेला प्रॉसिक्युशनचा एव्हिडन्स लीड होत असतो, विटनेसेस एका मागोमाग एक कोर्टापुढे येत असतात आणि काहीतरी सांगत असतात, त्यावेळेला त्या विटनेसेसच्या शब्दांवरती, whether this witness is reliable, whether we can rely on so as to convict the accused, whether there is any ring of truth in the evidence of the witness is the question. आणि हा प्रश्न कोर्टाच्या मनामध्ये, एखाद्या प्रुडंट मॅनच्या मनामध्ये, सर्वसाधारण विचार करणाऱ्या माणसाच्या मनामध्ये जर आपण निर्माण करू शकलो की अरे इथे 3-4 गोष्टी एका मागोमाग एक येत आहेत, परंतु याच्यात एकमेकांमध्ये ताळमेळ नाही आहे, क्रॉस एक्झामिनेशन मध्ये जर आपण असं दाखवू शकलो की ह्याच्यात ताळमेळ नाही, तर मग ती जी डेफिनेशन आहे डिस्प्रूव्ड ची, आपण म्हणतो की साहेब प्रॉसिक्युशनने दे हॅव नॉट प्रूव्ड द केस, दिस फॅक्ट इज डिस्प्रूव्ड, हे आपण म्हणू शकतो. आणि म्हणून त्याच्यासाठी आपण हे जे विटनेस येतात त्यांना कोणत्या पद्धतीने आपण क्रॉस करू, कशा पद्धतीने आपण असं म्हणू शकतो की ह्या विटनेसवरती, याच्या शब्दांवरती आपण विश्वास ठेवू नये निर्माण करून, आपण त्यांना विनंती करत असतो आर्ग्युमेंटमध्ये. That provision is under section 155 of the Indian Evidence Act. 155 मधला सबसेक्शन 1 आणि 2 ज्या आहेत त्या काही आता आपल्या ह्या टॉपिकसाठी महत्त्वाच्या नाहीत, आपण सबसेक्शन 3 वरती जाऊ. Impeaching credit of a witness, subsection 3, 155 section. By proof of former statement inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted. So by this way, by contradicting the witness with his previous statement, you can impeach his credibility. Subsection 3, section 155 of the Indian Evidence Act. हा महत्वाचा प्रोव्हिजन आहे. आपण हे जेव्हा सगळी क्रॉस एक्झामिनेशन करत असतो, जेव्हा आपण त्याचं क्रेडिट इम्पीच करण्याचा प्रयत्न करत असतो, कोर्टाने एखाद्या वेळेस एखाद्या नवीन वकिलाला केवळ त्याचा अभ्यास झालेला आहे की नाही बघण्यासाठी एखादा पटकन प्रश्न विचारला की वकील साहेब तुम्ही क्रॉस एक्झामिनेशन करताय, परंतु ही प्रोव्हिजन काय आहे? केवळ चीफ एक्झामिनेशन, क्रॉस एक्झामिनेशन, री एक्झामिनेशन इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये दिलेलं आहे म्हणून तुम्ही क्रॉस एक्झामिनेशन करताय का? तर केवळ क्रॉस एक्झामिनेशन करण्यासाठी म्हणून करताय तर केवळ ऍक्टिंग फॉर द गॅलरी, आपल्या पक्षकाराला समजावं, आरोपींना समजावं, त्याचे नातेवाईक शेजारी बसलेले आहेत किंवा मागे बसलेले आहेत त्यांना पण कळावं की आपला वकील काहीतरी काम करतोय म्हणून क्रॉस एक्झामिनेशन करताय. प्रोव्हिजन सांगा. तुम्ही या विटनेसला त्याच्या कॅरेक्टर बद्दल प्रश्न विचारताय, या विटनेसला तुम्ही मागे काय काय केले त्याच्या संदर्भात विचारताय. What is the provision? This is the provision, subsection 3, to impeach the credit of the witness, subsection 3 of section 155 of the Indian Evidence Act. We will again turn back to section 145 of the Evidence Act. Cross examination as to previous statement in writing. Subsection 3 मध्ये 155 चे आपण बघितलं की previous statement आपण वापर करू शकतो so as to impeach the credit of the witness. आता what 145 says, we will read it slowly and then I will explain. A witness may be cross-examined as to previous statement made by him in writing or reduced into writing. आता in writing ही म्हटलेलं आहे आणि reduced into writing ही म्हटलं आहे. दोन्ही वाक्प्रचार केलेले आहेत. त्याला दोन वेगवेगळे अर्थ आहेत, ते आपण नंतर समजून घेऊ. A witness may be cross-examined as to previous statement made by him in writing or reduced into writing, comma, and relevant to matters in question. तीन महत्वाचे इंग्रेडियंट्स आतापर्यंत येऊन गेले. एक तर स्टेटमेंट हॅज टू बी मेड बाय दॅट पर्टिक्युलर विटनेस, म्हणजे मी साक्ष देतोय आणि दुसऱ्या कुठल्या तरी साक्षीदाराच्या जबाबामध्ये, पोलिसांनी घेतलेल्या जबाबामध्ये काहीतरी म्हटलेलं आहे आणि त्या संदर्भात जर डिफेन्स लॉयर मला प्रश्न विचारायला लागले, 145 परवानगी देत नाही, कोर्टही परवानगी देणार नाही. 145 काय म्हणताय? A witness may be cross-examined as to previous statement made by him. त्याच साक्षीदारांनी पूर्वी काहीतरी जबाब दिलेला असला पाहिजे. कोणत्या प्रकारचा जबाब? By him in writing or reduced into writing and relevant to the matters in question. Now I will take a pause here. बघा, काहीतरी दोन फॅमिलीज मध्ये म्हणा किंवा दोन पार्टीज मध्ये, मित्रांच्या दोन ग्रुप्स मध्ये काहीतरी वाद पूर्वीपासून चालत आलेला असतो.
असे काहीतरी वाद असतात की ज्याच्यामध्ये पूर्वी एकमेकांविरुद्ध काहीतरी नॉन NC दाखल केलेले असतात, एकमेकांविरुद्ध काहीतरी केसेस दाखल असतात, प्रायव्हेट कंप्लेंट दाखल असतात, फॅमिली सारख्या जर काही किंवा बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स असतील तर नोटिसा दिल्या घेतलेल्या असतात. नोटीस दिल्यानंतर त्याला उत्तर आलेलं असतं, आपण उत्तर दिलेलं असतं, विच इज रिलेव्हंट टू द फॅक्ट इन इश्यू. आणि तो जो काही वाद चाललेला आहे त्याचं शेवटी रिपरकेशन एखाद्या घटनेमध्ये घडतं आणि ज्याच्यामुळे केस कॉग्निझेबल होते आणि ती कोर्टामध्ये चौकशीला येते. सेक्शन 145 मध्ये फार स्पष्ट वर्डिंग असं वापरलेलं आहे, प्रिव्हियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम. Nowhere the word used previous statement made before police किंवा previous statement made during investigation असंही कुठे म्हटलेलं नाही. पोलिसांसमोर कुठे असंही म्हटलेलं नाही. 161 162 खाली केलेलं आहे स्टेटमेंट असंही कुठले नाही. त्यामुळे एनी प्रिव्हियस स्टेटमेंट विच हॅज टू बी प्रिव्हियस वन. म्हणजे आज मी काहीतरी कोर्टापुढे जर जबानी देत असेल तर काल काहीतरी त्यांनी आधी स्टेटमेंट केलेलं असेल, 4 दिवसापूर्वी केलेलं असेल, इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये तपासामध्ये पोलिसांपुढे जबाब दिलेला असेल, घटना घडायच्या आधी एकमेकांना नोटिसा दिल्या घेतलेल्या असतील, केसेस दाखल केलेले असतील. काही वेळेला सिव्हिल डिस्प्यूट खूप पेंडिंग असतात आणि त्या सिव्हिल डिस्प्यूटचं कुठेतरी बांधावरनं भांडण होतं एखाद्या शेतावरनं, हा माझा भाग आहे का, हा तुझा भाग आहे, तू अतिक्रमण केलं का मी अतिक्रमण केलं, पाण्याच्या वाटपावरनं काही वाद चाललेले असतात तर त्याच्यामध्ये एकमेकांना नोटिसा दिल्या घेतलेल्या असतात, रेव्हेन्यू कोर्टामध्ये काही केसेस दाखल झालेले असतात आणि शेवटी त्याच वादाचं पर्यवसान त्या बांधावरनं म्हणा किंवा पाण्याच्या वाटपावरनं म्हणा दोघांमध्ये मारामारी होते. सगळेच काही क्रिमिनल नसतात परंतु रागाच्या भरामध्ये काहीतरी डोक्याला काहीतरी दगड लागतो, काहीतरी हातात असलेली काठी किंवा फावड्याचा उलटा दांडा मारला जातो आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी एखादी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट घडतो. आणि मग साक्ष देताना मात्र हेच साक्षीदार आरोपींना जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी म्हणून 4 गोष्टी आणखीन सांगतात, ज्या आधीचा जो वाद चालू आहे त्याच्यामध्ये सांगितलेल्या नाहीत. All these previous statements are contemplated under section 145 of the Indian Evidence Act. And therefore, previous statement शब्द वापरलेला आहे, statement during investigation, statement recorded by the police, reduced into writing by the police असं म्हटलेलं नाही. आता हे दोन जे शब्द वापरले इन रायटिंग और रिड्युस्ड इंटू रायटिंग, आता याचं आपण डिस्कशन करू. इन रायटिंग म्हणजे आधी नोटीस दिलेली आहे, केसेस दाखल केलेले आहेत, ऑलरेडी लेखी काहीतरी आहे. रिड्युस्ड इंटू रायटिंग म्हणजे विच इज कॉन्टेम्प्लेटेड अंडर सेक्शन 161. मगाशी आपण कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर वाचला. 161 मध्ये आधी ओरल चौकशी होते आणि मग पोलिसांना वाटलं की येस he is a person acquainted with the fact and circumstances of the case, then his statement is reduced into writing. That reduced into writing is contemplated under this section. So in writing the previous statement असेल तर आणि जर reduced into writing during investigation झालेलं असेल तर a witness may be cross-examined as to previous statement made by him in writing or reduced into writing which is relevant matter in question without such writing being shown to him or being proved. पहिलं जे वर्डिंग सुरू होतं सेक्शनचं ते असं एनी विटनेस मे बी क्रॉस एक्झामिन. त्यामुळे आधी काही प्रिव्हियस स्टेटमेंट्स आहेत किंवा रिड्युस्ड इंटू रायटिंग ड्युरिंग इन्व्हेस्टिगेशन झालेले आहेत, या संदर्भातलं जर साक्षीदाराला काही विचारायचं असेल ड्युरिंग क्रॉस एक्झामिनेशन तर पुढचा पार्ट आता महत्वाचा ठरतो, विदाउट सच रायटिंग बिंग शोन टू हिम और बिंग प्रूव्ड. म्हणजे ते जे आधी काही लिहून ठेवलेलं आहे किंवा जबाब घेतलेले आहेत पोलिसांनी, हे जबाब त्या विटनेसला न दाखवता क्रॉस एक्झामिनेशन करताना प्रश्न विचारायला हवेत, अपेक्षित आहेत 145 खाली, की बाबा रे तू आज जे मेहरबान कोर्टापुढे शपथेवरती हे सगळं सांगितलंस किंवा ह्या 2 गोष्टी सांगितल्यास, ह्या तू पूर्वी जेव्हा तू एक नोटीस दिली होती किंवा आम्ही दिलेल्या नोटिशीला तू उत्तर दिलेलं होतं किंवा रेव्हेन्यू कोर्टामध्ये तू काही केसेस दाखल केलेल्या होत्या किंवा नॉन कॉग्निझेबल NC रजिस्टर केलेले होते किंवा आधी काही कॉग्निझेबल प्रायव्हेट कंप्लेंट दाखल केलेल्या होत्या, त्याच्यामध्ये हे तू सगळं म्हटलं होतंस का, तुझे आज काही सांगतोयस ते. नाउ व्हाईल आस्किंग दिस क्वेश्चन आय एम नॉट शोइंग that particular witness his previous statement which is already in writing or reduced into writing. That is what is expected under this section. Without such writing being shown to him or being proved, but if it is intended to contradict him by the writing, his statement must, before the writing can be proved, be called, his attention must, before the writing can be proved,
be called to those part of it which are to be used for the purpose of contradicting him. म्हणजे सुरुवातीला प्रश्न विचारताना आता कॉन्ट्राडिक्शन आणि ओमिशन प्रूव्ह कशी करायची याची प्रोसिजर ह्या 145 खाली लेट डाऊन केलेली आहे. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला ज्युनियर वकील मागे बसलेले असतात आणि मग बाहेर कोर्टातून बाहेर पडल्यानंतर बऱ्याच वेळेला मला पण अनुभव आलेला आहे की कोर्टातून बाहेर पडल्यानंतर ते ज्युनियर वकील इनोसंटली, ऑफकोर्स त्यांना अनुभवही नसतो किंवा त्यांनी वाचलेलं नसतं तितक्या बारकाईने किंवा त्यांना कोणी समजावून सांगितलेलं नसतं, विचारतात की सर तुम्ही असा का प्रश्न विचारला, तरी बाबा तू आधी सांगितलं होतं, डायरेक्टली का नाही दाखवलं त्याला की तू सांगितलेलं नाहीस, असं का नाही प्रश्न विचारला. मग तुम्ही एक असा म्हणजे त्यांच्या भाषेमध्ये किंवा त्यांना जे वाटत असतं की बाबा तुम्ही असा असा घास का घेता, डायरेक्ट सांगायचं ना की बाबा तू आधी जी केस दाखल केली त्याच्यात हे म्हटलेलं नाहीये, तू खोटं बोलतो, असं का नाही डायरेक्ट विचारलं. नाही, 145 मध्ये ह्याला अपॉर्च्युनिटी देणं त्या विटनेसला हे कंपल्सरी केलेलं आहे. त्यामुळे कुठलंही प्रिव्हियस रायटिंग त्याला न दाखवता सुरुवातीला त्याला प्रश्न विचारले पाहिजेत की काय रे बाबा तू जे आधी सांगितलेलं होतं किंवा नोटीस दिली होती किंवा नोटीसला उत्तर दिलं होतं तेव्हा आज तू ही जी काही हिस्ट्री सांगतोय सगळ्या केसची ती त्यावेळेला सांगितली होतीस का. इफ ही सेज नो, समजून घ्या आता ही प्रश्न उत्तरे कशी चालतात. दिस इज प्रूव्हिंग हाऊ टू प्रूव्ह द कॉन्ट्राडिक्शन अँड ओमिशन. आता ही प्रश्न उत्तर कशी चालतात. पहिला प्रश्न की तू आधी हे सांगितलं होतंस का जे आज तू कोर्टापुढे शपथेवर सांगतोस. मग तो सांगतो की नाही नव्हतं सांगितलं. आता बघा कॉन्ट्राडिक्शनची डेफिनेशन आपण बघितलेली आहे. दोन वेगवेगळी स्टेटमेंट्स जी एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत, जी एकमेकांना रिकन्साईल होत नाही आहेत, तो जर नाही म्हणाला तर अर्थ काय निघतो त्याच्यातून की पहिल्या मी काहीच सांगितलेलं नव्हतं, आज मात्र मी पहिल्यांदाही कोर्टापुढे सांगतोय. देन we can say that the contradiction or if that is omission, I will come to that, then it is proved. मग डिफेन्स लॉयरचं काम काय राहतं की आज तू मेहरबान कोर्टापुढे आता जे सगळं सांगितलं जे आधी तू सांगितलं नव्हतं हो म्हणतोयस त्याला हे तू आज खोटं सांगतो, एवढं जरी डिनाय केलं तरी पुरेसं आहे. पण त्याला प्रश्न उत्तर जर वेगळं आलं की हो साहेब मी सांगितलं होतं ना, पोलिसांना पण सांगितलं होतं, आधी नोटीस दिली तेव्हा माझ्या वकिलांना पण सांगितलं होतं. देन अगेन मग काय करणार डिफेन्स लॉयर. 145 काय म्हणतो ते महत्वाचं आहे. इफ दॅट पर्टिक्युलर स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इन हिज प्रिव्हियस रायटिंग इफ यू वॉन्ट टू प्रूव्ह ऑर ओमिशन इफ यू वॉन्ट टू प्रूव्ह की त्याच्यामध्ये ते नाही आहे, ते जर कोर्टासमोर आणायचं असेल तर ते मग कसं विचारणार तुम्ही. तर ते असं की पहिले त्याला तो पोर्शन दाखवायचा नाही, त्याला पहिले विचारायचं की तू सांगितलं होतंस का. तो सांगितलं की नाही मी नव्हतं सांगितलं तर एव्हिडेंटली इट इज क्लिअर की पूर्वी तो याबद्दल काहीच बोललेला नाही रायटिंग मध्ये किंवा रिड्युस्ड टू रायटिंग नंतर ते जे स्टेटमेंट झालं त्याच्यामध्ये पूर्वी काहीच बोललेलं नाही. देन इट वुड बी सफाइज सिम्पली टू डिनाय व्हॉट एव्हर ही हॅज स्टेटेड बिफोर कोर्ट ऑन ओथ की बाबा तू हे जे शब्दावर आज सगळे सांगतोय तू ते खोटं बोलतो, तेवढं पुरेसं आहे. उगीच तू का खोटं बोलतो कशाला हे उत्तर विचारू नका, त्याचं एक्सप्लेनेशन रेकॉर्डवरती आणू नका. बऱ्याच लोकांना असं हवे असते की त्याचं एक्सप्लेनेशन किंवा मी किती वाचलंय दाखवायचंय. शॉर्टेस्ट क्रॉस जेवढी म्हणून शॉर्ट तुम्हाला क्रॉस करता येईल टू द पॉइंट तेवढी चांगली असते. कारण असं म्हणतात की क्रॉस एक्झामिनेशन हे डबल एज स्वोर्ड आहे, हे पण आहे. ते जसं दुसऱ्याला कापतं तसं काही वेळेला आपल्याला सुद्धा कापतं. त्यामुळे किती शॉर्ट करायची, पॉइंटेड प्रश्न कसे विचारायचे आणि कुठे थांबायचं हे खूप महत्वाचं आहे क्रॉस एक्झामिनेशन करताना. असो तर आपण हा विचारल्यानंतर तो सांगतो हो मग सांगितलं होतं साहेब पोलिसांनी. मग आपण पुढचा प्रश्न विचारतो मग आता हे तुझं स्टेटमेंट बघ किंवा ही तू आधी दिलेली नोटीस बघ किंवा आधी तू रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटमध्ये दाखल केलेलं आपल्याकडे सर्टिफिकेट कॉपी असते कारण आपण त्याची तयारी केलेली असते कारण त्याला आपल्याला कॉन्ट्राडिक्ट करायचं असतं. त्यामुळे त्याला ते दाखवतो. मग दॅट पोर्शन व्हॉट इज कॉन्ट्राडिक्टेड आय विल अगेन रीड दॅट पर्टिक्युलर पोर्शन ऑफ सेक्शन 145. But if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, शब्द must वापरलेला मी नाही, his attention must before the writing can be proved be called to those part of it which are to be used for the purpose of contradiction. आता जनरली कोर्टामध्ये जेव्हा आपण केस चालवत असतो त्यावेळेला सरकारी वकील क्रॉस एक्झामिनेशन डिफेन्स लॉयर ऑफकोर्स करत असतो, कॉन्ट्राडिक्शन तो प्रूव्ह करत असतो. सरकारी वकील शेजारी बसलेले असतात, त्यांच्या पुढे पण ते कॉपी असते. कोर्टापुढे काही वेळेला कोर्ट सुद्धा ती ओरिजिनल जे चार्जशीट मध्ये असतात ते स्टेटमेंट रेकॉर्डवर समोर घेऊन बसलेले असतात. त्यामुळे प्रॅक्टिकली फिजिकली आपण त्याच्या हातामध्ये ते चार्जशीट म्हणा किंवा स्टेटमेंट म्हणा किंवा नोटीस म्हणा देत नाही, फिजिकली देत नाही, विच इज ऍक्च्युअली एक्सपेक्टेड. His attention has to be drawn towards that particular portion which we want to prove as a contradiction or omission.
त्यामुळे तू आज सांगतोयस की बाबा रे हो मी सांगितलं होतं पोलिसांना, परंतु तुझ्या या पोलिसांनी रेकॉर्ड केलेल्या जबाबामध्ये तसं लिहिलेलं नाही बघ, असं म्हणून खरं अपेक्षित आहे की ते जबाब त्याच्या समोर ठेवायचा, त्याच्या हातात ठेवायचा. मग तो सगळा जबाब वाचतो. मग पुढे बरंच नाटक होतं, ते आपण विषय आता बोलत नाही, पण तो जबाब वाचतो आणि मग त्यांनी जे सांगितलेलं असतं की एनी बीला मारताना मी बघितलं त्याच्या हातामध्ये लोखंडी गज होता, पण आपण म्हणतो की तू तो आधी सांगितला होता की तो हो तो सांगतो लोखंडी गजाचं सांगितलं होतं. मग आता तो सगळा स्टेटमेंट वाचतो नंतर म्हणतो की नाही बुवा याच्यामध्ये लोखंडी गज वापरल्याचं लिहिलेलं दिसत नाही. Now important part is when he says that no, it is not mentioned in my statement or in my previous statement which was writing in notice or in my previous case, etc., etc. Then important fact of the part is why it is not mentioned. त्याला एक्सप्लेनेशन देण्याची संधी देणं अत्यंत आवश्यक आहे. तो सांगतो की मी सांगितलं होतं परंतु ह्याच्यात लिहिलेलं दिसत नाही. दोन भाग आहेत त्याच्यामध्ये. एक तर तुम्ही संधी देता साक्षीदाराला की बाबा रे मग आता मग ह्याच्यामध्ये लिहिलेलं नाही त्याचं तू काही कारण सांगू शकतोस का. जनरली उत्तर असं असतं की नाही बा मला काही कारण सांगता येत, मी सांगितलं होतं साहेब पण मला काही कारण सांगता येत नाही, ते याच्यामध्ये का लिहिलेलं नाही. त्याच्या पुढचा प्रश्न जो आपण विचारतो तो फार महत्वाचा ठरतो. त्याचा पुढचा आपण प्रश्न विचारतो की बाबा रे ही जी घटना तू सांगतो ना शपथेवरती, ती घटना तशी प्रत्यक्ष घडलेलीच नाही, तू ते बघितलेलंच नव्हतं आणि म्हणून तू त्यावेळेला पोलिसांपुढे जबाब देताना सांगितलेलं नव्हतंस, म्हणून हे ह्या जबाबात लिहिलेलं नाही. बघा, पहिले आपण त्याला संधी देतो की ह्या जबाबात का लिहिलेलं नाही तू सांग. तो संधीचा त्यांनी जर फायदा घेतला तर आणखीन वेगळा मुद्दा, तर त्याचे आपण डिस्कशन करू. पण संधीचा फायदा त्याला माहिती असतं की हे लिहिलेलं नाही तर काय उत्तर द्यायचं, तर तो म्हणतो नाही बा मला नाही माहिती, काही सांगता येत नाही. मग आपण त्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्या डिफेन्सची केस म्हणून सांगितलं पाहिजे की अरे तू बघितलंच नव्हतंस आणि म्हणून तू पोलिसांना सांगितलं नव्हतं आणि म्हणून ते त्याच्यात लिहिलेलं नाही आणि आज जे तू सांगतोस ते तू खोटं सांगतोस. इथे कॉन्ट्रडिक्शन पूर्णपणे प्रूव्ह होत नाही. आता हे झालं कॉन्ट्रडिक्शनचं. आता ओमिशन पार्ट बघू आपण पुढे जाण्याआधी. ओमिशन काय की आता तो सांगतोय की जेव्हा त्यांनी पुढे सांगितलेलंच नव्हतं की सुरुवातीला जो जखमी आहे तोच ह्या आरोपीला मारहाण करत होता, जे पोलिसांपुढे त्यांनी सांगितलेलं की हा खूप मारत होता. मग शेवटी ते रागाच्या भरात त्यांनी खाली पडलेला दगड उचलला मारला, त्याला ते डोक्याला लागलं आणि ते खाली पडलं. पण जेव्हा कोर्टामध्ये येतो तो शपथेवरती त्यावेळेला एक तर पोलीस किंवा प्रॉसिक्युटर, आय एम नॉट ब्लेमिंग एनिथिंग अगेन्स्ट देम, कारण त्यांची त्या अल्टिमेटली त्यांची ड्युटी असते, परंतु ह्या रिडिंग इन बिटवीन द लाईन्स आपण नेहमीच लक्षात घेतल्या पाहिजेत. त्यांना सांगतो साक्षीदाराला की अरे बाबा तू साक्ष फक्त तू काय मारताना बघितलं एवढंच तुटच आहे, तू ते आधी आरोपीच त्याला मयतच त्याला मारत होता आरोपीला, हे तू काही सांगायची गरज नाही, ती काही केस नाही इथे, त्याप्रमाणे तो सांगत नाही. पण आधी आरोपीला मारहाण होती हे त्यांनी जबाबामध्ये सांगितलेलं असतं. नाउ ही इज ओमिटिंग दॅट पार्ट बिफोर द कोर्ट ऑन ओथ. दॅट ओमिशन हॅज टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट. जर आपला तो डिफेन्स असेल की साहेब त्यांनी इतकं मारलं मला, शेवटी मला वाटायला लागलं की माझा जीव धोक्यात आहे, म्हणून माझ्याकडे काही नव्हतं, मी बघितलं शेजारी मला एक दगड सापडला हाताला लागला, तो मी उचलून फेकून मारला. आता हा डिफेन्स काय आहे, सेल्फ डिफेन्स आहे नाही, आता याच्यामध्ये आपण जात नाही, पण तो परत एक संपूर्ण लेक्चरचा विषय आहे. साक्षीदारांनी जबाब मात्र सांगितलेलं नाही. आता आपल्याला त्याला विचारता पण येत नाही की बाबा रे तू हे सांगितलं होतं का नाही, नव्हतं सांगितलं. मग तो कसा आणणार ओमिशन, ही जी जी महत्वाची आहे, जी आरोपीच्या फायद्याची आहे, ओमिशन आहे. आता तो सांगत नाहीये, पूर्वी सांगितलेलं. क्वेश्चन फ्रेम करताना जर असा फ्रेम केला की असं काही घडलं होतं का, बघा हा सजेशन देणं, आता नवीन एक रुलिंग आलेलं आहे की सजेशन जरी दिलं तरी ते डिफेन्सची केस आहे असं धरू नये, असं रुलिंग आहे, त्यामध्ये आता सध्या आपण जाऊ नये. परंतु सजेशन देणं काही वेळेला धोकादायक वाटतं डिफेन्स लॉयरला आणि राईटली सो. तर सजेशन दिलं म्हणजे माझी केस होईल, मी सजेशन देतोय म्हणजे मलाच ती प्रूव्ह करावी लागेल असं काही असतं. असं काही झालं होतं का बाबा की प्रत्यक्षात तो जो मयत आहे किंवा इंज्युअर्ड आहे तोच त्या आरोपीला जो आता कोर्टासमोर बसलाय ह्याला अतिशय मारत होता, त्याच्या हातात काठी होती, नंतर तो इकडे तिकडे बघत होता आणखीन काही मिळतंय का मारायला, असं काही झालं होतं का. आता याच्यामध्ये आपण त्या विटनेसला काही सजेस्ट पण करत नाही किंवा आपला डिफेन्सची केसही पुढे पुटअप करत नाही, परंतु ही गोष्ट त्याच्या प्रिव्हियस स्टेटमेंट मध्ये लिहिलेली असते आणि म्हणून तो आपण डेअरिंग करतो विचारण्याची, कारण ते आपल्याला रेकॉर्डवर आणायचं असतं.
आता त्याला इन्स्ट्रक्शन दिलेले असतात की असं काही प्रश्न विचारला तर तू नाही म्हण, असं काही झालं नव्हतं सांग. त्याप्रमाणे तो सांगतो असं काही झालं नव्हतं. आता असं काही झालं नव्हतं. नाउ वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 145 हाऊ टू प्रूव्ह द कॉन्ट्रडिक्शन अँड ओमिशन. तो जेव्हा सांगतो की असं काही झालं नव्हतं का, मग पुढचा प्रश्न आपल्याला कोणता विचारायचा, तो असा की मग तू जेव्हा पोलिसांपुढे जबाब दिलास, पहिले तर साक्षीदार चीफ एक्झामिनेशन मध्ये येऊन गेलेलं असतं की माझा जबाब पोलिसांनी रेकॉर्ड केलेला आहे. तसं जर असेल तर ते विचारायची गरज नाही. तसं जर आलेलं नसेल चीफ मध्ये, मात्र मग आपल्याला विचारावं लागेल की असं झालं का की या तारखेला या पोलीस अधिकाऱ्यांनी, कारण त्या जबाबाखाली त्या पोलीस अधिकाऱ्याचं नाव आणि सही असते, या पोलीस अधिकाऱ्यांनी तुझा जबाब घेतला होता. ही सेज येस, कारण तिथे जबाब पूर्वी वाचलेले असतात कोर्टात येण्याआधी. मग त्या जबाब देताना तू असं काही सांगितलं होतं का पोलिसांपुढे की आधी मी बघितलं की तो मयतच त्या आरोपीला मारहाण करत होता? अगेन ही सेज नो, कारण त्याला त्याच्या स्टोरीला स्टिकअप राहायचं असतं. देन अगेन सेक्शन 145 कम्स इन ऍक्शन. मग आपल्याला ही ओमिशन प्रूव्ह करायचे. प्रिव्हियस स्टेटमेंट आहे रेकॉर्डवरती, जे तो आज सांगत नाही कोर्टापुढे. त्यामुळे मग त्याला ते जे कॉन्ट्रडिक्शन आपल्याला रेकॉर्डवर आणायचे असेल, किंवा त्या विटनेसला त्यांनी आता दिलेली जी उत्तर आहे की असं काही झालेलं नव्हतं, मी असं पोलिसांना सांगितलेलं नव्हतं, ह्या शब्दांना त्याच्या कॉन्ट्रडिक्ट करायचं असेल तर मग त्याला ते स्टेटमेंट द्यायचं. बघ आता तू म्हणतोयस की असं काही झालेलं नव्हतं, तू बघितलं नव्हतं किंवा तू पोलिसांना सांगितलेलं पण नव्हतं, परंतु हे जबाबामध्ये बघा लिहिलेलं आहे. अँड देन इट इज नेसेसरी टू मार्क दॅट पर्टिक्युलर पोर्शन, जो पोर्शन आहे की आधी आरोपीलाच मारहाण होत होती, जे काही 3-4 ओळी असतील किंवा एखादा पॅरेग्राफ असेल, तर इट हॅज टू बी मार्क ऍट पोर्शन मार्क ए, बी, सी, व्हॉट एव्हर दी सिक्वेन्सेस. बघ हे तुझा जबाब आहे. तू पोलिसांना सांगितलं होतं, आज तू सांगतोय की असं घडलंच नव्हतं, मी पोलिसांना सांगितलेलं पण नव्हतं, परंतु तुझ्या जबाबामध्ये हा पोर्शन आहे. बघ, then we must request as a defense lawyer to the court, honorable court, that to mark that particular portion of his statement which is recorded under section 161, or his previous statement which is already was in writing, to mark that particular portion as portion mark A, B, C, whatever the sequence. Either he says yes or either he says no. If he says yes, then you need not ask further question की हो मी सांगितलं होतं पोलिसांना. थांबा तिथे, पुढचा प्रश्न विचारू नका. एकदा त्यांनी कबूल केलं की हो मी ही गोष्ट पोलिसांना सांगितली होती, तर मग तुमचा जो काही डिफेन्स असेल तो तुमच्या रेकॉर्डवरती हळूहळू यायला लागला. त्या पद्धतीने तुम्ही पुढच्या विटनेसेसना क्रॉस एक्झामिनेशन करू शकता. परंतु ती ओमिशन आता तुम्ही रेकॉर्डवरती घेतली. इफ ही सेज नो टू दिस क्वेश्चन, की नाही हे जरी इथे लिहिलेलं असलं तरी मी पोलिसांना सांगितलेलं नव्हतं, देन when the investigating officer is examined by the prosecution, मग ह्या दोन्ही, पहिले कॉन्ट्रडिक्शन, तो सांगतो की मी पोलिसांना सांगितलंच नव्हतं पण इथे का लिहिलेलं आहे मला सांगता येत नाही, किंवा इथे का लिहिलेलं नाही मला सांगता येत नाही. मग आपण त्याला विचारतो की असं घडलंच नव्हतं आणि म्हणून तसं लिहिलेलं नाही, ही किंवा काहीतरी लिहिलेलं आहे पण ते आता सांगत नाहीये, ते क्वेश्चन मार्क एबीसी आहे. मग इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरला मात्र आपण विचारलं पाहिजे ऍज अ डिफेन्स लॉयर की बाबा रे, विटनेसनी ही पोर्शन मार्क ए तुमच्या पुढे सांगितलेला होता आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणेच तुम्ही लिहिला आहे का? त्याला ही हॅज टू से येस, कारण ते लिहिलेलं असतं, त्याच्या खाली त्याची सही असते आयओची. त्यामुळे तो सांगतो हो येस, आणि मग तो जो पोर्शन मार्क झालेला असतो ऍज अ आर्टिकल ए बी सी व्हॉट एव्हर, that is exhibited and it can be read in evidence, and then we can say that that omission or contradiction is proved. Otherwise, जर आपण इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरला जर हे प्रश्न विचारायचेच विसरलो, इनएडव्हर्टंटली विचारलेच नाहीत, तर मात्र हे सगळं आपण स्टेप्स घेऊनही त्या साक्षीदाराच्या क्रॉस एक्झामिनेशन मध्ये तरी सुद्धा prosecution may say that all these contradictions and omissions are not proved because those are not asked to the investigating officer who has recorded those statements. त्यामुळे इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरला केवळ त्या विटनेसला विचारून थांबायचं नाही, तर आपण जेव्हा नवीन वकिलांसाठी म्हणून मी सांगतो, ज्या वेळेला ही चीफ एक्झामिनेशन होत असते त्यावेळेला आपल्याला कॉन्ट्रडिक्शन काय आहे, ओमिशन काय आहे, प्रिव्हियस स्टेटमेंट आपण वाचलेली असतात, अभ्यास केलेला असतो, ते आपल्याला पटपट पटपट कळत जातात. आणि त्यावेळेला आपण तिथे मार्किंग आपल्या पद्धतीने करायचं असतं, आणि म्हणजे क्रॉस एक्झामिनेशन मध्ये वाचायला, मार्क करायला, मार्क केलेले आपण प्रश्न विचारायला आपल्याला सोपं जातं. आणि मग विटनेसने जी काही उत्तर दिलेली आहेत, येस म्हटलं असेल तर संपला विषय, कारण इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरला विचारायची गरज नाही. पण जर त्याने नाही म्हटलेलं असेल की नाही हे मी सांगितलं नव्हतं पण तरी सुद्धा याच्यात ते कसं आलं, किंवा मी सांगितलं होतं पण हे याच्यात कसं नाही, तर मला सांगता येत नाही,
तर मग मात्र ते इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरला विचारून त्या कॉन्ट्रडिक्शन्स किंवा ओमिशन्स. नाव इन दिस केस ओमिशन अमाउंट्स टू कॉन्ट्रडिक्शन. म्हणजे एखादी घटना त्यांनी सांगितलेली आहे पण सत्तेवर सांगत नाही, किंवा एखादी घटना सांगितलेलीच नव्हती ऑल टुगेदर पण सत्तेवर मात्र तो एक्झॅगरेट करतोय काहीतरी. ते तो सांगितलं होतं का, मग याच्यामध्ये लिहिलेलं नाही, तर ती ओमिशन होते. इट अमाउंट्स टू कॉन्ट्रडिक्शन. त्यामुळे कॉन्ट्रडिक्शन आणि ओमिशन मध्ये फरक आहे. कॉन्ट्रडिक्शन मध्ये दोन वेगवेगळी स्टेटमेंट असायलाच पाहिजेत जी एकमेकांना कॉन्ट्रडिक्ट करतात. ओमिशन मध्ये दोन वेगवेगळी स्टेटमेंट असतीलच, परंतु एका स्टेटमेंट मध्ये आयदर ऑन ओथ और प्रिव्हियस स्टेटमेंट मध्ये ती घटनाच लिहिलेली नसते, सांगितलेली नसते, आणि मग ती ओमिशनच्या स्वरूपाने आपण रेकॉर्डवर घेतो आणि त्यांनी इट अमाउंट्स टू कॉन्ट्रडिक्शन. आणि इफ इट इज प्रॉपरली प्रूव्ड then it can be read in evidence so as to impeach the credit of the witness. आता या ठिकाणी परत एखादा कोर्ट विचारेल प्रश्न आपल्याला क्रॉस एक्झामिनेशन मध्ये. जर आपण नवीन लॉयर असो, कोर्टालाही इच्छा असते की यांनी शिकावं वाचावं, त्यामुळे कोर्ट काही वेळेला मिस्टिव्हसली विचारतं आणि ते चांगलं काही वेळेला नाही का, म्हणजे आपण वाचतो प्रोव्हिजन्स वाचतो की बाबा ठीक आहे तुम्ही हे सगळे कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशन प्रूव्ह केल्या, पण काय गरज आहे, मी का बरं याच्यावरती रिलाय राहू, साक्षीदार येऊन शब्दावरती सांगतोय मग त्याच्या साक्षीला का नाही मी ग्राह्य धरायचं. व्हाय यू आर सेइंग दॅट ही इज नॉट रिलायबल विटनेस, त्याच्या बिकॉज वी आर इम्पिचिंग द क्रेडिट. आपण सेक्शन 161 मध्ये सबसेक्शन 2 मध्ये आपण ती प्रोव्हिजन वाचली आहे. म्हणून मी मगाशी त्यावेळेला आपण ते डिस्कस करताना मी म्हटलं की याचं आपण डिस्कशन नंतर करू, ते आता आपण डिस्कस करू. 161 subsection 2. Subsection 1 जो है तो है any police officer making investigation under chapter or any police officer below etc may ask orally any person supposed to be acquainted with the fact and circumstances. Subsection 2, such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer. त्यामुळे तपासामध्ये पोलिसांनी जबाब घेताना त्याच्यावरती ही कायद्याने जबाबदारी टाकलेली आहे की ते जो काही सांगेल ते त्यांनी खरंच सांगितलेलं असलं पाहिजे, खरंच सांगितलं पाहिजे. कोर्टापुढे आता आपण कॉन्ट्रडिक्शन म्हणजे काय, ओमिशन म्हणजे काय, ते कशा प्रूव्ह करायचे हे सगळं डिस्कस केल्यानंतर जर कोर्टाने प्रश्न विचारला की सर ठीक आहे ना सगळं आलं कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशन, तरी सुद्धा तो शब्दावरती जर जबाब देत असेल तर मी त्याच्यावरती का नाही रिलाय राहू, then you must quote subsection 2 of section 161 to the court saying की ह्याच्यामध्ये साहेब मॅन्डेटरी प्रोव्हिजन आहे. प्रिव्हियस स्टेटमेंट जेव्हा त्यांनी पोलिसांपुढे दिलं त्यावेळेला त्याच्यावरती जबाबदारी आहे, वर्ड शॅल वापरलेला आहे की त्यांनी सगळं खरंच सांगितलेलं असलं पाहिजे. आणि मग त्यांनी जर ते खरं सगळं सांगितलं तर तो मग एक्झॅगरेट करतोय, किंवा जे सांगितलंय तो सांगत नाहीये, किंवा जे सांगितलंय त्याच्यापेक्षा जास्त काहीतरी सांगतोय जे आम्ही प्रूव्ह केलेलं आहे कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशन. त्यामुळे त्याच्यावरती जबाबदारी होती जी कायद्याने टाकलेली आहे, वर्ड शॅल वापरलेला आहे, त्यांनी खरी जबाब त्यावेळेला दिलेला असला पाहिजे. थोडस आपल्याला ते ट्विस्ट करावं लागेल की पोलिसांपुढे जबाब दिलेला मात्र त्यांनी खराच दिला असला पाहिजे कारण जबाबदारी त्याच्यावरती. परंतु पोलिसांपुढे दिलेल्या जबाब व्यतिरिक्त जो तो काही कोर्टापुढे येऊन शब्दावरती सांगत असेल तर त्याच्यावरती किती विश्वास ठेवायचा. आणि मग यू कॅन आर्ग्यू ऍज पर द फॅक्ट अँड सर्कमस्टान्सेस ऑफ द केस ऑर द कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशन विच यू हॅव प्रूव्ड व्हॉट इज द नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रडिक्शन. अँड प्लीज रिमेंबर, छोट्या छोट्या कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशन ह्या दोज आर नॉट मटेरियल, परंतु जिथे क्रक्स ऑफ द मॅटर आहे, आपल्या विरुद्ध जो चार्ज आहे त्या चार्जच्या संदर्भामध्ये काठीने मारलं तर लोखंडी गजाने मारलं, कोण मोटिव्ह काय होता एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या संदर्भात जर कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशन्स असतील तर मात्र त्या कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशन्स मटेरियल आहेत असं आपण म्हटलंच पाहिजे. परंतु नावाचं गाडीने आला का गेला, मग तू आधी मुंबईला होता का पुण्याला होता, त्याच्याबद्दलचं काही, तर त्याच्यात आपण आपली एनर्जी पण वेस्ट करू नये, कारण त्याच्यात एनर्जी वेस्ट करू नये त्याच्यातून काही फार 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 फुटेज आपल्याला मिळत नाही. त्यामुळे मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशन असल्या पाहिजेत. ह्या सगळ्या प्रोव्हिजन्स तुम्ही अगदी थरोली मग म्हणजे पाठ केल्या पाहिजेत आणि त्याचा वापर म्हणून याच्यामध्ये असं म्हणतात की थिअरॉटिकल आणि प्रॅक्टिस याच्यामध्ये जो फरक आहे तो हा. थिअरी आपण शिकतो, त्या प्रोव्हिजन्स आपण शिकलेल्या असतात, परंतु त्या प्रोव्हिजन्सचा वापर प्रॉसिक्युटर म्हणून किंवा डिफेन्स लॉयर म्हणून आपण कसा करतो
त्याला खूप महत्व आहे आणि ते सगळं प्रॅक्टिसने होतं. आणि त्यामुळे कोर्टामध्ये विशेषतः ज्युनियर लॉयर जेव्हा कोर्टामध्ये तुम्ही हजर असता, एखादा आपला सिनियर केस चालवत असतो, तुम्हाला खूप चांगली संधी आहे. तिथे संग्राम देसाई सारखे अतिशय तज्ञ माणसं तिथे काम करतात, त्यांना तुम्ही नेहमी फॉलो करा. तर ही प्रश्न विचारताना तो प्रश्न कसा फ्रेम करताय, त्या प्रश्नाला उत्तर काही वेळेला विरुद्ध येऊ शकतं, नाही असं नाही. मग ते असं काही विरुद्ध प्रश्नाला उत्तर आलं तर ते त्यांचा शांतता कशी मेंटेन करतायत, ते बाजूला ठेवून आणखीन वेगळ्याच विषयाला कसा क्रॉस एक्झामिनेशन मध्ये हात घालतायत, ह्याचा मायन्युटली अभ्यास करणं, ती केस संपल्यानंतर घरी जाऊन त्या प्रोव्हिजन्स बघणं, त्या एकमेकांना ताडून बघणं, जर शंका असेल तर आपल्या सिनियर्सना विचारणं किंवा कॉमेंट्री रेफर करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे, जेणेकरून कॉन्ट्राडिक्शन ओमिशन म्हणजे काय, त्यातला फरक काय आहे, त्याचे रिलेव्हंट सेक्शन्स कोणते आहेत, प्रूव्ड डिस्प्रूव्ड नॉट प्रूव्ड एव्हिडन्सची व्याख्या काय, ही आपली तोंडपाठ असली पाहिजे. आता हे मी वाचलं कारण मला ते एक 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 पार्ट त्यातला समजावून सांगायचा होता, परंतु माझंही तोंडपाठ नाही, मी सांगू शकत नाही असं पटकन तोंडी. जर कोणी मला विचारलं प्रूव्ह म्हणजे काय, मला नाही सांगता येणार, परंतु त्याचा अर्थ मी पटकन सांगू शकेन. त्यामुळे तो त्या सेक्शन मधला अर्थ तुम्ही जर समजून घेतला मनापासून, तर मग तुमच्या कुठेही अडचण येणार नाही. त्यामुळे कॉन्ट्रडिक्शन आणि ओमिशन हा पुराव्यातला एक खूप महत्वाचा भाग येतो. जसं इतरही अनेक गोष्टी आहेत, सो एज टू इम्पीच द क्रेडिट ऑफ द विटनेस, पण ही कॉन्ट्रडिक्शन आणि ओमिशन्स या मायन्युटली बघितल्या पाहिजेत, त्याचं आकलन आपण स्वतः करून घेतलं पाहिजे. काही वेळेला कोर्ट आपल्याला प्रश्न विचारतो की नाही नाही काही कॉन्ट्रडिक्शन होत नाही, मग आजूबाजूचा जो अर्थ आहे स्टेटमेंट मधला तो सगळा वाचून कलेक्टिव्हली स्टेटमेंट वाचल्यानंतर काय अर्थ निघतो हे पण तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार आपण कॉन्ट्रडिक्शन आणि ओमिशन्स चा अभ्यास करताना केला पाहिजे. ती कशी प्रूव्ह करायची हे सेक्शन 145 मध्ये फार सुंदर दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे क्रिमिनल मॅन्युअल मध्ये, आता हे क्रिमिनल मॅन्युअल जेव्हा मी म्हणतो त्यावेळेला बऱ्याच वेळेला बऱ्याच पब्लिकेशनची पुस्तकं बाजारामध्ये असतात ज्याला वरती हेडिंग दिलेलं असतं क्रिमिनल मॅन्युअल, परंतु त्याच्यामध्ये फक्त 3च ऍक्ट असतात, 3 मेजर ऍक्ट्स, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर आणि इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट. जरी वरती हेडिंग क्रिमिनल मॅन्युअल असलं तरी ते मॅन्युअल मी जे म्हणतोय ते अपेक्षित नाही. हे क्रिमिनल मॅन्युअल हे हायकोर्ट ऑफ ज्युडिकेचर यांनी जे रूल्स घालून दिलेले आहेत व्हाईल कंडक्टिंग ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, त्या क्रिमिनल मॅन्युअल मध्ये सुद्धा कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशन्स कशा प्रूव्ह करायच्या, त्या रेकॉर्डवर कशा आणायच्या हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने सांगितलेले आहे, त्याही तुम्ही वाचा. काही केस लॉज मी आता रेफर करणार आहे, ते केस लॉज जर तुम्ही लिहून घेतले तर ते लँडमार्क जजमेंट्स त्याच्यामधली आहेत. तर पहिलं लँडमार्क जजमेंट जे आहे ते तहसीलदार सिंगची केस आहे, अतिशय प्रसिद्ध केस आहे, दरवेळेला ती प्रत्येक भाषणामध्ये त्याचा उल्लेख होतो, बऱ्याच जजमेंट्स मध्ये पण त्याचा उल्लेख होतो. तहसीलदार सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दॅट इज रिपोर्टेड इन AIR 1959, Supreme Court 1012. Tahsildar Singh versus State of Uttar Pradesh, reported in AIR 1959, Supreme Court 1012. त्याच्यानंतर आणखीन एक महत्वाची केस आता 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेली, रिपोर्टेड इन 2018, ऑल MR क्रिमिनल, पेज नंबर 437, जसदीप कौर versus NCT of Delhi, state NCT of Delhi, Jasdeep Kaur, reported in 2018, all MR criminal, page number 437. Then recently एक केस अगदी 2020 मधली आहे, ताहिर महबूब versus State of Maharashtra, reported in 2020, all MR criminal, पेज नंबर 903. त्याच्यातल्या फॅक्ट्स थोड्याशा वेगळ्या आहेत, परंतु कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशनच्या संदर्भातल्या आपल्याला आहे महत्वाची आहे. त्याची ह्या केसमध्ये, ताहेरच्या केसमध्ये FIR मध्ये 2 आय विटनेस जे होते त्यांची नावं त्या FIR मध्ये नव्हती, आणि FIR ज्यांनी दिलेला होता त्याच्या क्रॉस एक्झामिनेशन मध्ये डिफेन्स लॉयरने ते विचारलेलं होतं की तू जे सांगतोयस की हे 2 लोक तिथे बघणारी होती आणि त्यांनी तुला मदत केली नंतर तिथून किंवा पोलीस स्टेशन मध्ये जायला का इंजुर्डना हलवायला एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
तर तू आज खोटं सांगतो, तू सांगितली होती का 2 नावं? तर तो म्हणतो की नाही, मी विसरलो होतो सांगायला किंवा सांगितली होती परंतु पोलिसांनी वाटेल. But the Honorable Supreme Court, Apex Court, has held that since those 2 names were not mentioned of the eyewitnesses in the FIR, then whether to term these witnesses eyewitnesses or got up witnesses, त्यामुळे त्यांची नावं ओमिट केलेली होती सांगायची किंवा सांगितलेली नव्हती, ती ओमिशन कशी आपण डिफेन्स लॉयरनी वापरात आणायची याचं अतिशय सुंदर विवेचन ह्या अगदी रिसेंटली रिपोर्टेड केसमध्ये आहे. तशीच दुसरी केस आहे 2019 मध्ये रिपोर्ट झालेली आहे, पोपट मंडाले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. Reported in 2019, volume 4, Bombay Case Reporter, page number 279. Popat Mandale versus State of Maharashtra, page reported in 2019, volume 4, Bombay Case Reporter 279. आणखीन एक रिसेंटली रिपोर्टेड केस आहे ती स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस शिवाजी मारुती, reported in 2019, all MR criminal, page number 5162. State of Maharashtra versus Shivaji Maruti, reported in 2019, all MR criminal, page number 5162. आणखीन एक केस थोडीशी 145 सेक्शनचा कसा वापर करायचा ती एक अतिशय चांगली केस आहे. दॅट इज मोहम्मद मुनाफ MUNAF, मोहम्मद मुनाफ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, रिपोर्टेड इन 2015, वॉल्यूम 1, बॉम्बे क्रिमिनल केसेस, page number 821. Mohammad Munaf versus State of Maharashtra, reported in 2015, volume 1, Bombay Criminal Cases, page number 821. आता शेवटची जी केस मी कोट करतोय ती खूप महत्वाची आहे, त्याचं थोडंसं आधी बॅकग्राऊंड सांगतो. या सगळ्या क्रिमिनल केसेस ज्यावेळेला आपण 145 सेक्शनचा वापर या कोर्टामध्ये आपण करतो क्रॉस एक्झामिनेशन मध्ये. आणखीन एक मुद्दा मगाशी माझा सांगता आता ही केस वाचताना रेफरन्स झाला म्हणून लक्षात आलं. मगाशी मी एक एक्सप्लेनेशन दिलेलं होतं की विटनेस एक्झामिन्ड बाय द प्रॉसिक्युशन अँड वेदर पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट वेदर कॅन बी युज्ड ऑर नॉट युज्ड, असे 2 प्रोव्हिजन्स त्या सबसेक्शन मध्ये आहेत. विटनेस एक्झामिन्ड बाय द प्रॉसिक्युशन, आणि मगाशी मी एक्सप्लेन करताना म्हटलं होतं की प्रॉसिक्युशन अँड डिफेन्स असं म्हटलेलं नाही. त्याच्या पुढे आपण एक उदाहरण असं घेतलं होतं की काही वेळेला काही साक्षीदार यादीमध्ये साक्षीदारांची नावं असतात, त्यांचे जबाबही घेतलेले असतात, परंतु ते साक्षीदार तपासले जात नाहीत आणि ते साक्षीदार खूप महत्वाचे ठरतात. काही वेळेला डिफेन्स लॉयर खूप विचार केल्यानंतर ठरवतो की येस वी विल एक्झामिन दिस विटनेस दो ही इज साइटेड ॲज अ विटनेस बाय द प्रॉसिक्युशन, आणि म्हणून आपण त्या साक्षीदाराला तपासतो. रिस्क आहे प्रचंड, परंतु तरी सुद्धा रिस्क घेतो कारण काहीच पर्याय शिल्लक राहिलेला नसतो. शेवटी आपल्याला बघायचं असतं की व्हॉट मे कम, मी कसा वाचवू शकतो माझ्या आरोपीला. त्यामुळे ती रिस्क आपण घेतो. आयदर वे ती रिस्क घेतली नाही तरी आपल्या विरुद्ध काहीतरी केस झालेली असते प्रचंड तयार. रिस्क घेतल्याने तशी काही फारशी फरक पडत नाही असाही काही वेळेला विचार होतो, परंतु ही रिस्क आहे ही मात्र नक्की. त्यामुळे आपण रिस्क घेऊन तो साक्षीदार तपासतो. हु इज साइटेड ॲज अ विटनेस हु स्टेटमेंट रेकॉर्डेड बाय द पोलीस ड्युरिंग इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन रेकॉर्ड but still not examined by the prosecution, and now the defense is examining that witness. आता सबसेक्शन 162 आहे, पण मगाशी मी एक्सप्लेन करताना तो सबसेक्शन मध्ये मग परत रिटेरेट करतो मी की शब्द वापरलेला विटनेस एक्झामिन बाय द प्रॉसिक्युशन, इथे प्रॉसिक्युशन अँड डिफेन्स म्हटलेलं नाही. नाउ वी आर इन दिस सिनेरियो, वी आर एक्झामिन दॅट विटनेस ॲज अ डिफेन्स विटनेस दो ही इज साइटेड ॲज अ विटनेस बाय द प्रॉसिक्युशन. पण त्याला आता प्रॉसिक्युशन विटनेस म्हणता येणार नाही, त्याला आपण डिफेन्स विटनेसच म्हणावं लागेल कारण डिफेन्सने तपासलेला आहे. नाउ वेदर ड्युरिंग क्रॉस एक्झामिनेशन वेदर एनी कॉन्ट्रडिक्शन ऑर ओमिशन
can be brought on record, can be proved by the prosecution. कारण डिफेन्स विटनेस तपासलेला असल्यानंतर क्रॉस एक्झामिनेशन नक्कीच प्रॉसिक्युटर करणार आहे, आयदर पोलीस प्रॉसिक्युटर ऑर द पब्लिक प्रॉसिक्युटर इफ इट इज अ सेशन्स केस. तर 145 चा वापर अशा परिस्थितीमध्ये ज्या विटनेसचं स्टेटमेंट प्रिव्हियस स्टेटमेंट रेकॉर्डवरती आहे, पण तो विटनेस घेतलेला नाही प्रॉसिक्युशननी आणि आता डिफेन्स तो विटनेस घेतोय. तर डिफेन्सने विटनेस घेतल्यानंतर त्याच्या क्रॉस एक्झामिनेशन मध्ये पोलिसांनी घेतलेलं स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशन प्रूव्ह करण्यासाठी वापरता येईल का? मला असं वाटतं ते वापरता येणार नाही. बऱ्याच वेळेला ह्या एका मुद्द्यांवर बरेच कोर्टामध्ये वाद होतात. त्याच्यासाठी ती प्रोव्हिजन आहे जी आपण मगाशी वाचली, ती आपण पुन्हा वाचू या सगळ्या बॅकग्राऊंड वरती. सेक्शन 162 प्रोव्हिजो, सबसेक्शन 1 ला प्रोव्हिजो आहे. Provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid. As aforesaid म्हणजे 161 सेक्शन प्रमाणे इन्व्हेस्टिगेशन करताना ह्या विटनेसचं जर स्टेटमेंट घेतलेलं असेल, पोलिसांनी रिड्यूस्ड इंटू रायटिंग केलेलं असेल आणि असा विटनेस जर प्रॉसिक्युशनने तपासलेला असेल, तर पुढचा पार्ट होता वाचू, तर सेक्शन 145 मे कम इन ऍक्शन. पण असाच विटनेस जर डिफेन्सनी तपासला तर इथे कुठेही या 145 सेक्शन वापरण्याची प्रोव्हिजन डिफेन्स विटनेस साठी प्रॉसिक्युशनला नाही. मी पुन्हा हा प्रोव्हिजो वाचतो. प्रोव्हाइडेड दॅट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रॉसिक्युशन in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused. आता इथे सुद्धा by the accused or prosecution असं म्हटलेलं नाही. May be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution. With the permission of the court, जर तो विटनेस hostile declare झाला, प्रॉसिक्युशननीच तपासलेला विटनेस जर होस्टाईल झाला, तर मात्र परमिशन घेऊन मेहरबान कोर्टाची प्रॉसिक्युशनला 145 सेक्शनचा वापर करता येईल. पण जर डिफेन्स विटनेस म्हणून एखादा विटनेस तपासला गेला, ज्याचं स्टेटमेंट ऍज प्रिव्हियसली 161 खाली रेकॉर्ड झालेलं असेल, जे चार्जशीट बरोबर रेकॉर्डवर आलेलं असेल, तर 145 चा वापर त्या स्टेटमेंट पुरता प्रॉसिक्युशनला करता येणार नाही. अतिशय क्लिअर सेक्शन आहे, परंतु तो इंटरप्रिट कसा करायचा हे फार महत्वाचं आहे. इफ ड्युली प्रूव्ड मे बी युज्ड बाय द अक्युज्ड अँड विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय द प्रॉसिक्युशन to contradict such witness in the manner provided by section 145 of the Indian Evidence Act. And when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross-examination. त्यामुळे इथे जर शब्द सुरुवातीला जर एक्झामिन बाय द प्रॉसिक्युशन अँड डिफेन्स असा जर वापरला असता, तर मग 145 सेक्शनचा वापर प्रॉसिक्युशनला सुद्धा डिफेन्स विटनेस साठी करता आला असता. परंतु डिफेन्स विटनेस तपासलेला आहे, ज्याचं प्रिव्हियस स्टेटमेंट इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरने घेतलेलं आहे, पण डिफेन्स विटनेस म्हणून तो माणूस तपासला गेला, तर प्रॉसिक्युशनला 145 सेक्शनचा वापर करता येणार नाही, असं माझं इंटरप्रिटेशन या सेक्शनचं आहे. तर आता शेवटचा मी हे तो जेव्हा मी केस लॉ डिस्कस करायला घेतला तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपण हे एक्सप्लेन करायचं राहिलंय. 2017 मध्ये ज्या वेळेला आणि 2017 आणि 2017च्या आधी सुप्रीम कोर्ट, नाउ ही इज द चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल श्री बोबडे साहेब and Nageshwar Rao ji, joint judges. It was revealed during hearing various criminal trials, the appeals, the divisions, etc., the writ petitions, that contradictions and omissions and other pieces of evidence are not properly being recorded in the court of law, in the trial court.
आता आपण जे सगळा जो अभ्यास केला, कशा पद्धतीने प्रश्न विचारले पाहिजे, त्यावेळेला आपल्याला हेही भान ठेवलं पाहिजे की आपण ह्या सगळ्या कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशन्स रेकॉर्डवर येतोय, आणतोय, विटनेसला विचारतोय, इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरला विचारतोय, परंतु त्या तशा कोर्ट रेकॉर्डवर घेतंय की नाही. जनरली कोर्ट त्या सगळ्या तशा नोंदवून घेतात. काही वेळेला इनएडव्हर्टंटली काही शब्द मागे पुढे होतात, त्याचे अर्थ बदलत जातात. त्यामुळे आपल्याला हे भान पण ठेवणं गरजेचं आहे. ज्या वेळेला आपण क्रॉस एक्झामिनेशन इंटेंटली करत असतो, त्यावेळेला आपण विचारलेला प्रश्न, त्याला साक्षीदारांनी दिलेलं उत्तर आणि ते तसंच मराठी आणि इंग्लिशमध्ये कोर्टाकडनं लिहून घेतलं जातंय का. काही वेळेला कोर्ट डिक्टेशन बरोबर देतो, परंतु ते टायपिंग करणारे जे बाबू बसलेले असतात ते व्यवस्थित लिहून घेत नाहीत. त्यामुळे तेही भान ठेवावं लागतं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मेहरबान सुप्रीम कोर्टाने जेव्हा अनेक अपील सेशन्स केसेसचे अपील रिव्हिजन्स आणि रिट पिटिशन जेव्हा त्याचं चौकशी करत होते, त्यावेळेला त्यांच्या लक्षात आलं आणि म्हणून त्यांनी स्युमोटो एक जजमेंट दिलेलं आहे, जे आता मी रेफर करतोय. स्युमोटो जजमेंट आहे इन रे 2017, व्हॉल्यूम नंबर 3, बॉम्बे क्रिमिनल केसेस, पेज नंबर 337. 2017, व्हॉल्यूम नंबर 3, बॉम्बे क्रिमिनल केसेस, पेज नंबर 337. In re to issue certain guidelines regarding inadequacies and deficiencies in criminal trial. असं त्याचं हेडिंग आहे. पार्टीज नाही आहेत. अनेक जजमेंट्स बघितल्यानंतर, अनेक आर्ग्युमेंट्स ऐकल्यानंतर कोर्टाच्या असं लक्षात आलं की ट्रायल कोर्टामध्ये या सगळ्या विशेषतः कॉन्ट्रडिक्शन, ओमिशन्स आणि इतर जे नायसिटीज ऑफ द लॉ हे नीट रेकॉर्ड केले जात नाहीत, रेकॉर्डवर घेतले जात नाहीत. आणि म्हणून मेहरबान कोर्टाला, सुप्रीम कोर्टाला असं वाटलं की असं जजमेंट द्यावं, आणि त्याप्रमाणे त्यांनी हे जजमेंट दिलेलं आहे, विच इज रिपोर्टेड इन 2017, व्हॉल्यूम 3, बॉम्बे क्रिमिनल केसेस, पेज नंबर 337. हे जजमेंट जरूर वाचा. त्याच्यामध्ये अतिशय छान एक्सप्लेन केलेलं आहे कशा पद्धतीने या सगळ्या कॉन्ट्रडिक्शन्स, ओमिशन्स किंवा कन्फेशन्स कशा रेकॉर्ड केल्या पाहिजेत कोर्टामध्ये जेव्हा हे पुरावा म्हणून सादर केले जातात. तर त्याचा सगळा अभ्यास तुम्ही सर्वांनी करावा अशी मी विनंती करतो तुम्हाला सगळ्यांना. मी सर्वांना परत एकदा सगळ्यांचे आभार मानतो. विशेषतः आमचे मित्र संग्राम, ॲडव्होकेट संग्राम देसाई, त्याचप्रमाणे हे जे सगळे जे ह्या वेबिनारचे जे होस्ट आहेत त्यांचे पण मी आभार मानतो. त्यांनी मला ही संधी दिली आपल्याशी गप्पा मारायची, चर्चा करायची, माझे विचार मांडण्याची. धन्यवाद. कोणाला काही प्रश्न असतील तर ते विचारायला हरकत नाही, मी माझ्या त्याची उत्तर देतो. Thank you very much, sir. It was a very, very great experience. From the messages what we are receiving of this webinar, everybody is happy, impressed, and more than anything, they are happy that they have got a considerable knowledge out of this lecture. There are, sir, so many questions which have been asked. त्यांनी मला आपल्या ह्या चॅट मध्ये बरेचसे क्वेश्चन आले, तर त्यापैकी काही क्वेश्चन्स मी घेतो, कारण सगळे क्वेश्चन घेणं पॉसिबल होणार नाही. Sir, one question. Sir, the question is, sir, if prosecution has not examined witness during trial, then whether we can use his statement during argument if it is favorable to defense? No. Section 161, Section 162 bar use of such statement as evidence. It only can be used to prove the contradiction and omission. So it is not a substantive piece of evidence. If witness is not examined, then that statement, the written statement of that particular witness has no evidentiary value. So it cannot be used as evidence, either for the prosecution or defense. No. Okay. So the next question is from Amol Chikne. According to him, suppose IO is not examined by prosecution, can we contradict the previous statement of the witness? I mean, he wants to ask whether how can we prove the contradiction? Right, the IO is not examined. I understand. Yes, if the investigating officer is not examined, then during arguments, you must argue that since investigating officer is not examined, we are unable to prove the contradictions and omissions, and therefore adverse inference has to be drawn against the prosecution. Right. So adverse inference would be drawn against prosecution if investigating officer is not examined. Okay, sir. Yeah. So there is one more question from Advocate Prashant Patil. According to him, in a trial under POCSO, the defense has to give or submit questionnaires to court before cross of witness. Where is the provision and what exact mechanism for such questionnaires?
What I recollect is there is a specific provision under PASPA. Yes, there is. There is a clear provision. So there is no Yes. need of any citation or a provision is there. Yes. आता माझ्याकडे ते पुस्तक नाही, otherwise मी पटकन दाखवलं असतं. Yes. Now, sir, I think his query is about the questionnaires. I think the provision in POCSO itself that mentions about the questionnaire. There is no other provision insofar as the questionnaire is म्हणजे concerned. कोणते प्रश्न विचारले पाहिजे त्याच्याबद्दल प्रोव्हिजन काही नाही, परंतु असे प्रश्न लेखी द्यावेत अशी प्रोव्हिजन आहे. Exactly. Yes. Yes. Then, sir, one more question from Swapnil Jagtap. I think you have already touched it, but the question is, sir, if the prosecution has dropped a witness, can we call that witness? डेफिनेटली इफ इट इज हेल्पफुल टू यू. पण ते कॉल करायच्या आधी मला असं वाटतं की काळजी घेतली पाहिजे. आरोपी किंवा आरोपी जेलमध्ये असतील तर त्यांच्या नातेवाईकांना सांगून बाबा हा विटनेस तपासलेला नाहीये, त्यामुळे त्याला थोडंसं कॉन्टॅक्ट करा, त्याला बोलवून घ्या, तो आपल्याबद्दल काही बोलणार आहे का. अदरवाईज आपण त्याला कॉल करायचो आणि तो आपल्या विरुद्ध काहीतरी जबानी द्यायचा, असं पण व्हायला नको. त्यामुळे मगाशी मी बोलताना असं सांगितलं की इट इज व्हेरी रिस्की टू एक्झामिन डिफेन्स विटनेस ऑर अक्यूज ॲज अ डिफेन्स विटनेस. बट इफ देर इज नो अदर अल्टरनेटिव्ह, आपल्या विरुद्ध आता अनेक सज्जड पुरावा तयार झालेला आहे आणि आपल्याला काहीच हालचाल करायला जागा नाही, बट for examining that particular witness, then we should take that risk. Otherwise, I will advise not to take such risk. Okay. Anybody else who wants to ask a question? I will take a direct question just in case anybody wants to ask. कोणाला डायरेक्ट एखादा प्रश्न विचारायचा आहे तर कारण खूप प्रश्न आले. Yes. Hello. Yes. Hello, ऐकतोय. Hello. बोला. Sangram. Yes. Go ahead. Ask. Advocate Prabhu. Yes. In section 162, especially in the proviso, there is the specific reference to the statement duly proved. What does it exactly mean? Please repeat the question. 162 proviso. section 162 CRPC proviso, there is a reference to the statement if duly proved. What exactly is the meaning of if duly proved? Does it require proof? Yes. I will answer. आपण एक उदाहरण घेतलं होतं. We have taken example of that previously before incidents, the unfortunate incident takes place. Some notices or notice replies are exchanged, or some cases in revenue court or in criminal court are filed, or civil disputes are pending. Then those documents are produced either by during investigation along with the charge sheet, or as a defense म्हणून आपण एखाद्या पहिल्या साक्षीदाराला ते डॉक्युमेंट सगळे रेफर करतो आणि मग ते डॉक्युमेंट प्रूव्ह होतात. कारण तो पहिला साक्षीदार ते डॉक्युमेंट सगळे कबूल करतो की हो मी ही नोटीस दिली होती, त्याच्या त्यातले कंटेंट बरोबर वगैरे. मग अशा पद्धतीने जर तो एखादा डॉक्युमेंट प्रूव्ह झालेला असेल तर मग तो डायरेक्ट प्रश्न तुम्ही विचारू शकता की बाबा हे तू सगळं सांगतोय पण ते त्याच्यात लिहिलेलं नाही, कारण तो ऑलरेडी डॉक्युमेंट प्रूव्ह झालेला. वी कॅन रीड दॅट डॉक्युमेंट ॲज अन एव्हिडन्स. परंतु तो जर प्रूव्ह झालेला नसेल आणि त्या डॉक्युमेंट मधली एखादी कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशन आपल्याला जर रेकॉर्डवर घ्यायची असेल तर म्हटलं त्या विटनेसचं त्या डॉक्युमेंटकडे लक्ष वेधणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून तो जो मध्ये कॉमा जो आहे तो त्याच्यासाठी आहे. तो जो कॉमा आपण म्हणतो ना की हे सेक्शन वाचू नका, ते कॉमाज वाचा, तर ते त्याच्यासाठी आहे की जर आधीच प्रूव्ह झालेलं असेल तर मग हे सगळे उद्बस करण्याची गरज नाही. मराठीमध्ये ज्याला आपण म्हणतो 125 वापर. Thank you, sir. Yes, sir. There is one more question. I think this is very important. We need to deal with this. Many times when a witness is asked about omissions or contradiction, he says, "I do not remember." So in such case, can the previous statement be shown to the witness to contradict the witness? Definitely. Because many times the judges say that the witness has neither said yes or no. So the previous statement cannot be put to the witness. No. Somebody has asked this question. हा ट्रिकी उत्तर असतं, कारण त्याला सांगितलेलं असतं की तुम्हाला आठवत नाही सांग. राईट. तो आपल्या हातामध्ये चार्जशीट मध्येच त्याचा जबाब दाखल केलेला असतो आणि नंतर इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर येणार असतो रेकॉर्ड साक्षीदार म्हणून. त्यामुळे जरी तू म्हणतो तुला आठवत नाही तरी बघ बाबा रे तुझा जबाब वाच, आपल्याला डेफिनेटली तो स्टेटमेंट रेफर करता येईल. आणि जर कोर्ट म्हणत असेल की तो आठवत नाही म्हणतोय, ठीक आहे ना, तो आठवत नाही म्हणतोय, पण दॅट डज नॉट मीन की त्याचा जबाब जो रेकॉर्डवरती येतो मी त्याला दाखवू नये. 145 म्हणतोय की त्याचं लक्ष त्याच्याकडे अट्रॅक्ट झालं पाहिजे, त्याच्या प्रिव्हियस स्टेटमेंट कडे. Correct. He can refresh his memory also. Definitely. Hello. Yes. Yes. Hello, Advocate Jadhav here. Yes. Go ahead.
हा मला एक प्रश्न विचारायचा होता सरांना. विचारा विचारा. माझ्या एका क्रिमिनल केसमध्ये 324 केस आहेत माझ्या क्लायंटवर. कोणता तर सेक्शन? त्यामध्ये 324 केस आहे अंडर सेक्शन 324 IPC. तर त्याच्यामध्ये कंप्लेंट इज एक्सपायर्ड. आता तिचं जे स्टेटमेंट आहे त्याच्यामध्ये आम्ही डिफेन्स असं घेतले की टोटल डिनायलचा डिफेन्स घेतला. आणि त्यांची एक केस जी आहे म्हणजे ते हजबंड अँड वाईफची केस आहे ती फॅमिली कोर्टमध्ये पेंडिंग आहे. तर त्याच्यामध्ये ती सांगते की आय हॅव असल्टेड टू दॅट लेडी म्हणून. आणि आता ती जी लेडी जी असल्ट केली ती ऑलरेडी एक्सपायर झालेली आहे. तर हाऊ दॅट नाव द अपोजिट लायर वॉन्ट टू ब्रिंग दॅट विटनेस, bring that evidence in the record that yes she has stated that she has assaulted and now she is saying that stating that not assaulted. So whether he that advocate can prove that statement, previous statement. सेक्शन 145 सेक्शन आपण जर बघितला तर त्याच्यामध्ये स्पेसिफिकली मी मगाशी त्याचं एक्सप्लेनेशनही केलंय की 145 सेक्शन खाली एखादं स्टेटमेंट जे रेफर करायचं आहे ते त्या विटनेसनीच केलेलं स्टेटमेंट पाहिजे. दुसऱ्या स्टेटमेंट केलेलं ते एखाद्या विटनेसला दुसऱ्या विटनेसला रेफर करता येणार नाही. त्यामुळे एखादा FIR किंवा एखादं स्टेटमेंट केलेलं व्यक्ती जर मयत झालेली असेल त्या मयतांनी काय त्याच्या स्टेटमेंट मध्ये म्हटलेलं आहे ते आता जो जिवंत व्यक्ती जो कोर्टासमोर येतो साक्षीदार विचारता येणार नाही, कन्फर्म करता येणार. ते स्टेटमेंट कोर्ट ग्राह्य धरू शकतं का? ते स्टेटमेंट कोर्ट ग्राह्य धरू शकेल का? कसं ग्राह्य करता येईल जर तो व्यक्तीच मयत झालेली आहे. बेसिकली असं केस स्पेसिफिक पर्टिक्युलर एका केसचं क्वेश्चन विचारू नका, नाही तर मग ते प्रत्येक जण आपापली केस डिस्कस करायला लागेल. जनरल क्वेश्चन्स that is the means principle ना. how can he use that statement which is उत्तर दिलं की वकील साहेब मगाशी उत्तर दिलंय मी की त्या विटनेसला कन्फ्रंट करायला त्या विटनेसचा जबाब फक्त वापरता येईल, दुसऱ्या विटनेसचा जबाब वापरता येणार नाही. FIR असेल जो मयत झालेला आहे तो FIR कसा प्रूव्ह करायचा, प्रूव्ह होईल की नाही होईल, ऑल टुगेदर डिफरंट आस्पेक्ट आहे. करेक्ट सर. प्लीज सजेस्ट कमेंट्री सर. कमेंट्री ऑथर ऑफ बुक कमेंट्री बुक्स. Sir, somebody is asking what book should they refer in case they want to refer evidence act. नाही बघा कुठलं एखादं पर्टिक्युलर नाव सांगण्याऐवजी मी असं सांगेन की कॉमेंट्रीज ज्या बाजारामध्ये येतात मग कुठल्याही पब्लिकेशनच्या असतील तर ती कॉमेंट्री विकत घेण्याआधी तुम्ही जरूर हे बघा की आता समजा फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे एखादा पुस्तक विक्रेता आला किंवा मी दुकानात गेलो आणि 2020 पब्लिकेशन आहे मला किंवा नवीन आलेलं आहे तर त्याच्यामध्ये तुमच्या हातामध्ये जी केस आहे त्या केसमध्ये काय काय फॅक्ट्स आहेत त्या संदर्भातलं सेक्शन काढा. नवीन पुस्तकातला जे विकत घ्यायचंय आपल्याला त्या सेक्शन मध्ये खाली फुटनोट्स मध्ये कोणत्या वर्षाच्या केसेस रेफर केलेल्या आहेत त्या बघा. हे अतिशय महत्वाचं आहे. सिनियर काही वेळेला आपल्याला सांगत नाहीत किंवा आपल्यालाही अनुभवाने काही ते कळत नाही. 10-15 वर्ष प्रॅक्टिस झाली तरी, कारण आपण जे व्हॉल्युम्स घेतो कॉमेंट्रीज पुस्तकात घेतो त्याच्यात खूप रिपिटेशन असतं. आणि आता 2019 एडिशन म्हणतात परंतु त्याच्यामध्ये 2013 किंवा 2014 नंतर एकही केस साईट केलेली नसते आणि काहीतरी औषधाला म्हणून एखादी 2018 मधली एखादी केस दाखल केलेली दिसते. त्यामुळे आपल्याकडे आधी जी कॉमेंट्री असते ती आणि नंतर आपण रिसेंट म्हणून घेतो ती त्याच्यामध्ये कॉमन खूप असतं आणि एखादी नवीन 2-3 जजमेंट्स फक्त त्याच्यामध्ये रेफर झालेले असतात. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही एखादं पुस्तक रेफर करण्यासाठी म्हणून विकत घ्याल त्यावेळेला ही खबरदारी नक्की घ्या की रेफर करताना ते पुस्तक अपडेट आहे ना. जर 2020चं एडिशन आहे तर 2019 डिसेंबर पर्यंतची केस लॉ त्याच्यामध्ये साईट केलेले आहेत की नाही हे जरूर बघा आणि मगच पुस्तक विकत घ्या. ओके, आय थिंक सर वी हॅव आन्सर्ड लॉट ऑफ क्वेरीज. त्यांच्या क्वेरीज संपणार नाही, भरपूर क्वेरीज येत आहेत आणि तसं करत बसलो तर आपल्याला हे सेशन संपवता येणार नाही, एवढ्या क्वेरीज आपल्याकडे आहेत. We will maybe have another session of Bide sir. Sir, anyway, I thank you on behalf of all the lawyers of this group from Sindhudurga, Ratnagiri, Kolhapur, Sangli, Satara and Bombay, everywhere, and from Goa mostly. They are, I thank you on behalf of all of them. It was an amazing experience to have you on this webinar. And I hope and expect that very soon again we'll meet on this group again with a different subject. Thank you very much, sir. Just one more information which I would like to give to all of the members is tomorrow we are holding one more webinar on Mohammedan law
and it will be the lecture will be given by Advocate Shri Fazal Dingankar from Ratnagiri. He is an eminent lawyer. And Bide sir, if anybody who is interested in hearing something about Mohammedan law, if somebody wants to join, I will send you the link. So Maybe nice. you can Thank ask somebody Please. from Nasik who is interested. Yes, definitely. Send me the link, then I will. Yes, sir. Thank you very much. And on this note, I will end today's webinar. Thank you, sir. Thank you so very, much, very sir. much. Thank you so much, Sangramji. Okay.